একটু ওয়েট করে যাই আমরা, শুভম আসছে। Okay. Am I audible? Can you hear me? ইয়েস 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 শুভম। Okay, very good morning. This is Shubham Ganguly from Hooghly Engineering and Technology College, Basic Science and Humanities Department. And this session is going to be a very, very interesting session, unlike the other sessions. Okay, the previous sessions have also been very interesting, but this is completely a different kind of experience that you have today. Probably, I guess that you haven't experienced this kind of a session ever before. Uh, I have complete faith in Mr. Chandan Clement Singh. Chandanda is a personality who is a very, very rare one. You haven't come across this kind of a personality, I guess, in your, in your lifetime as of now. He is a very, very unique kind of a person. And why is unique? Let me tell you. But before that, I request all the other students to join this session, because those who haven't yet joined, please convey this message that this is going to be a very, very interesting one. This session would have been much more, fruitful and interactive if we could arrange this in the offline mode. But you know that it is not possible to conduct it in the offline mode, because this session is mainly based on demonstration. However, demonstration is not that much possible through these online sessions. However, Chandanda will try his best to put up some demonstration. Now, let me give you some introduction relating to Chandanda's profile. Chandan Clement Singh is a nature activist. Now, you know about the nature activists' role, you know what actually they do. But in our locality, in Hooghly district or in and around Hooghly district, if you ever find a snake in your household or in your school, in your college, in your office, or in your locality, the person who is being reminded at that very point of time is Mr. Chandan Clement Singh. Be it a college hostel, be it a college campus, be it a police station, be it anywhere in your place, it's the only one person that who is being reminded or who comes to your mind at once is Chandan Clement Singh. From police officials to the state administration to district administration, everybody banks on this person, Mr. Chandan Clement Singh. He rescues snake, not only snakes, but different kind of animals from different parts of the state, and not only state, but he has traveled all across the country. He is a real, I feel, I personally, I assess him as a saint, who is actually a saint. Okay, not just a nature activist, but a saint kind of a person. Saint means a kind of shonnashi, as we say. He is a nature shonnashi, a nature saint to me, who doesn't think about himself. He's someone who travel all across the country, rescues different kind of animals and live with them. It's not just rescuing them and leave them free somewhere. He lives with them. It's a lifestyle that he has chosen for himself, and it is not a very easy task. It's not just like having a pet and feeding a pet. It's actually living with them. It's actually understanding them. He understands the language of the animals. And not only that, he organizes seminar, he organizes different kind of workshops, to actually uh, generate kind of awareness. Generally, people get very scared when they see snakes. They get scared actually when they see snakes, but he's the person who creates awareness among the people, mainly in the rural areas. As you know, that in the rural areas, snakes are being considered to be a very big threat. Mainly in the agricultural lands, a lot of farmers get killed every time, every year during the monsoon mainly. But he is a person who will make you understand what to do if there is a snake bite, if there is a threat of snake, what actually you should do. So all these things will be explained. So চন্দনদা এমন একজন মানুষ, যেরকম কথাটা আমি বললাম, একজন যেন একজন নেচার সেন্ট বা একজন নেচার অ্যাক্টিভিস্ট, শুধু না, একজন সন্ন্যাসী মানুষ। অনেকে আমরা বলি যে ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো, কিন্তু এই ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো মানুষগুলো আছে বলেই এখনো পর্যন্ত এই নেচার, এই প্রকৃতি এতটা সুন্দর, এই প্রকৃতিকে আগলে রেখেছেন যারা, যে সমস্ত মানুষ,
তাদের মধ্যে চন্দনদা একজন। আজকের এই সেশন চন্দনদা তুমি তোমার মতন করে করবে, যেটাতে স্বচ্ছন্দ বোধ করেন আপনি, সেটা ইংরাজি, হিন্দি, বাংলা যে কোনো ভাষায় আপনি বলতে পারেন। মূল বিষয়টা হচ্ছে যে আমরা চাই যে আমাদের যারা ছাত্রছাত্রী এবারে যারা অ্যাডমিশন নিয়েছে ফার্স্ট ইয়ারে, এবং তারা উৎসুক হয়ে রয়েছে, উন্মুখ হয়ে রয়েছে আপনাকে আপনার কথা শোনার জন্য। এবং সর্বোপরি আপনি যদি কিছু দেখাতে পারেন, জানি এই যে পরিসরটা, সেই পরিসরটা হচ্ছে অতটা মানে ঠিকঠাক পরিসর নয় এই ধরনের যে শো করার ক্ষেত্রে, কারণ এটা শুধুমাত্র একটা স্পিচ বা একটা একটা লেকচার নয়। আপনি যে ধরনের শো আমাদের কলেজে এসে করে থাকেন, তার মধ্যেও যদি কিছুটা সম্ভব হয়, কিছুটা দেখানোর চেষ্টা যদি করেন, তাহলে অবশ্যই আরো বেশি অ্যাট্রাকটিভ হবে। আমি আর বেশি সময় নেব না। ওভার টু চন্দনদা। সো চন্দনদা, ইটস ইয়োর টাইম, প্লিজ ইউ মে স্টার্ট নাও। নমস্কার। ও, আমি চন্দন বলছি। যারা মাস্টারমশাই এবং যে প্রফেসর যারা আছেন প্রত্যেককে যথাযোগ্য স্থানে নমস্কার, এবং যারা ছাত্র আছেন তাদের সকলকে জানাই যে শুভেচ্ছা জানাই। যেই আমি যেই কাজটা করি, আপনি যেটা বললেন একদমই তাই করি। এবং বর্তমানে নেচার বড় ক্রাইসিসের মধ্যে আছে, কারণ এই পেন্ডেমিক সিচুয়েশনে টানা যে লকডাউন ছিল, তাতে হয়তো আপনারা বহুবার দেখেছেন বহু প্রাণী নেচারের মধ্যে চলে আসছে, এবং মানুষের সঙ্গে তাদের আর দূরত্ব অনেকটা কমে গেছিল। এবং আমরা আজকে যে ক্রাইসিসের মধ্যে বাস করছি, যেমন এই কিছুদিন আগে যে এই, যে ঝড়টা হয়ে গেল, তাতে কিভাবে গাছ নষ্ট হয়ে গেল, এবং তাতে কি হচ্ছে, অক্সিজেনের একটা অবশ্যই ডেফিসিট হচ্ছে। হ্যাঁ, এবং আগেও হতো, যানবাহন দিনে দিনে বেড়ে যাচ্ছে, হাইওয়ে তৈরি হচ্ছে, রাস্তা বড় বড় তৈরি হচ্ছে, গাছ কাটা পড়ছে। এতে কিন্তু আমাদের পরিবেশে যেটা মস্ত বড় জিনিস অক্সিজেন, সেটার কিন্তু একটা ঘাটতি হচ্ছে। আরেকটা বিরাট ক্রাইসিস, সেটা হচ্ছে যে পরিবেশ দূষিত হচ্ছে। এই ধরুন যে ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্টটা, মানে ধরুন এই বায়োডিগ্রেডেবল ওয়েস্ট বলুন, নন বায়োডিগ্রেডেবল ওয়েস্ট বলুন, বা ইলেকট্রনিক্স ওয়েস্ট বলুন, আমরা কিন্তু সেগুলোকে আলাদা আলাদা করে কখনো ড্রাম করি না। আমরা কি করি, বাড়ির যা আবর্জনা সেগুলো মিউনিসিপ্যালিটি হোক, কর্পোরেশন হোক, সেই অঞ্চল থেকে গাড়ি আসে, সেই গাড়ির মধ্যে আমরা তুলে দিই একই পাত্রে, এবং সেটা কোনো না কোনো জায়গায় ড্রাম করে। এবং খুব দুঃখজনক বিষয় হচ্ছে যে এই সমস্ত এই গার্বেজ গুলো, এগুলো ফেলার কিন্তু নির্দিষ্ট কোনো জায়গা নেই। এরা কি করছে, যে যে সমস্ত জায়গায় ধরুন নদীর পাড়, এগুলো ফেলে ফেলে আবর্জনাগুলো স্তূপে পরিণত হচ্ছে, এবং এখান থেকে ভয়ঙ্কর রূপে মহামারী একদিন হতে পারে। এবং দেখবেন হয়তো খেয়াল করে যে ওই চন্দননগরের ওখানে আপনার যে ফ্লাইওভারটা করেছে, তার সেখানে গার্বেজ জমে জমে ওই ফ্লাইওভারের প্যারালাল অত উঁচু পর্যন্ত গার্বেজ জমে গেছে। এটা কিন্তু আমাদের, আমরা যে মুহূর্তে মানে যে ক্রাইসিস পিরিয়ডে বাস করছি, তাতে কিন্তু আমাদের এই ব্যাপারটা কনসাস হওয়া দরকার। কিন্তু আমাদের সেরকম সিস্টেম নেই, কিন্তু এই সিস্টেমটার আপগ্রেডেশন খুব দরকার। না হলে কিন্তু, আর এই ওয়েস্ট গুলো যদি রিসাইকেল না হয়, তাহলে কিন্তু আগামী দিনে খুব ভয়ঙ্কর দিন আসছে। আমি মূলত যেটা কাজ করি, সেটা হচ্ছে সাপ এবং অন্যান্য প্রাণী যখন আক্রান্ত হয়, তখন কি করি না, সেই প্রাণীগুলোকে রেস্কিউ করি এবং বাড়িতে নিয়ে আসি, এবং নিয়ে আসার পর সেগুলোকে উন্ডেড হলে তাদের নারিশমেন্ট করি এবং সুস্থ করে নেচারে ছেড়ে দিই। এটা কিন্তু একটা খুব মানে প্রত্যেকেরই এটা একটা দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। কারণ হচ্ছে, মানে আমি যেমন বলছি, আপনারাও জানেন বিষয়টা অবশ্যই, যে পরিবেশের যে ইকোসিস্টেমটা, সেটা যদি রাখতে হয়, তাহলে কিন্তু প্রত্যেকটা প্রাণীর উপর নির্ভরশীল। এই জায়গাটা কিন্তু আমাদের বোঝা উচিত। ফলে ধরুন একটা সাপ দেখলাম, সাপটাকে মারতে হবে কেন না? আমরা যখন, যারা বেঙ্গলি মিডিয়ামে পড়েছি, আমরা যখন পড়া শুরু করেছিলাম, তখন ওই অজগর আসছে তেরে, অজগর অকারণে তেরে আসে না, এবং সে খাবার ছাড়া মানুষকে অত্যন্ত ভয় পায়, আমরা যতটা ভয় পাই তার থেকে বেশি। কিন্তু সেই থেকে আমাদের মধ্যে একটা আতঙ্ক তৈরি হয়ে গেছে। কিন্তু সাপ, অধিকাংশ সাপই আমাদের এখানে নির্বিষ সাপ। মূলত কিছু সাপ আছে যেগুলো হচ্ছে আপনার ভেনোমাস স্নেক বা বিষাক্ত সাপ বলে। যেমন ধরুন, সেগুলো সম্মুখীনও আমরা খুব কম হই, যেমন ধরুন কেউটে, গোখরো, শাখামুটি, চন্দ্রবোড়া, হুম, আপনার কালাজ। এইগুলো গত রাত্রে একটি কালাজও ধরেছি, আপনাদের সেটাও দেখাবো। এবং আমি বলি যে এই মুহূর্তে আমার কাছে আম, কিছু রেয়ার স্পিসিস আছে, যেমন হচ্ছে
কিছুদিন আগে হয়তো খবরে দেখেছেন, মানে ওটাকে বলে অ্যালবিনিজম ব্যান্ডেড ক্রেট। মানে এটার হচ্ছে কি, যে আপনার যে সাপটা, মানে আমাদের এখানে যেটাকে শাঁখামুটি অনেকেই দেখেছেন হলুদ কালো, সেই শাঁখামুটি আপনার যে কালার গুলো, সেই কালার গুলো কিন্তু ওর অ্যাবসেন্স আছে। মানে যে কারণে মানে কালার গুলো ওর অ্যাবসেন্স হয়েছে সেগুলো হচ্ছে আপনার, ধরুন ওর যে নর্মাল ভাবে, ধরুন যে পিগমেন্ট গুলো কালার তৈরি করে সেই কালার গুলো কি করেছে কোনোভাবে আপনার অ্যাবনর্ম্যালিটি, বা যে এনজাইম গুলো ওই কালার তৈরি করতে সাহায্য করে সেগুলোর কোনো একটা অ্যাবসেন্স আছে। তাতে কি হচ্ছে, কালারটা, সাদা কালারটা তো হচ্ছে বেস কালার, তার উপর আর কালার তৈরি হয়নি। সেটা এক অদ্ভুত সুন্দর কালার, সাদা এবং হলুদের মধ্যে আছে। এবং আরেকটি সাপও আছে যেটা হচ্ছে কমন ক্রেট। কমন ক্রেট গতকাল একটা ধরলাম, আরেকটা ধরেছি অ্যালবিনিজম কমন ক্রেট। সেটারও রং কিন্তু সাদা একদম, মানে মিল্কি হোয়াইট বা পিঙ্কি সেরকম বললেই হয়। এই দুটো রেয়ার স্পিসিস আছে। এছাড়াও কিছু আছে, আমি দেখাবো। কিন্তু আমি একটা জিনিস জানতে চাই, এই এই মোবাইলটা কি আপনার একটু কাত করে এই চন্দনদা, মোবাইলটা যদি আপনি এক জায়গায় ফিক্স ফিক্স করে রাখেন তাহলে বোধহয় বেটার হবে। মোবাইলটা বোধহয় আপনি ধরে আছেন। হ্যাঁ, মোবাইলটা যদি কোনো বই বা কিছুর উপর রেখে দেওয়া হয় না, আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। যদি হেলান দিয়ে রেখে দেওয়া হয়, তাহলে কিন্তু আপনি মানে আপনারা আমরা দেখতে পাবো আপনাকে একবারে স্পষ্ট হবে। এখন ভালো আপনাকে দেখা যাচ্ছে তো? আচ্ছা, একটা জিনিস বলি। এই এই চন্দন দা আরেকটা মোবাইলটা, কাজ করতে পারেন, চন্দন দা হ্যাঁ আপনি একটা কাজ হ্যাঁ, করতে পারেন, একটা হুম, জলের বটলকে যদি আপনি একটা ওয়াটার বটলকে পেছনেতে স্ট্যান্ড হিসেবে ব্যবহার করতে পারেন, আচ্ছা আচ্ছা। আর আমি সেটাকে বলছি, এটা রেখে, কি চওড়া, এই মোবাইলটা কি ধরুন লম্বা ভাবে আছে তো, চওড়া ভাবে ব্যবহার করতে পারবো? হ্যাঁ হ্যাঁ করতে পারেন। সেটা করলে আপনি স্ক্রিনটা বড় পাবেন। একবার করে দেখুন, যদি অসুবিধা হ্যাঁ, হয় আমরা জানাচ্ছি, একবার ঘুরিয়ে তাহলে আমি, দেখুন। হ্যাঁ তাহলে আমি কিছু ওই আপনাদের ওই কম্পিউটার থেকে কিছু দেখাতে পারতাম, তারপরে আমি লাইভ দেখাবো। আচ্ছা আচ্ছা। হ্যাঁ, কম্পিউটার থেকে দেখালে আমার মনে হয় সেই ছবি খুব একটা পরিষ্কার আসবে না। আহ, আচ্ছা একবার দেখুন, যদি না আচ্ছা হয়। দেখুন, দেখা যাক। আচ্ছা ঠিক আছে, ঠিক আছে, একবার চেষ্টা করে দেখা যাক। আমি তাহলে বিয়ে করছি, হ্যাঁ কাত চওড়া করছি। হ্যাঁ, চওড়া হচ্ছে। হচ্ছে। চন্দনদা, স্ক্রিন রোটেশনটা অন করে দিন, স্ক্রিন রোটেশনটা। স্ক্রিন রোটেশনটা না, ওটা কোনখানটা? উপর থেকে টানো, উপর থেকে টানো। হুম। হ্যাঁ, এবার রোটেশনটা দেখো, এখানে রয়েছে রোটেশন, এখানেই আছে দেখো, কোথায় যেন? অটো রোটেশন এখানে। সিঙ্ক, না না, এটা স্মার্ট ভিউ স্মার্ট রোটেশন নেই কোনো। আছে তো বটে, কোনটা ইয়েটা বুঝতে পারছি, এইটা করে দেবো। স্ক্রিন ফোল্ডার, না না, এই আবার কি হলো? না এটা না, আচ্ছা, ওটা কাটো, সিঙ্কটাই দেখো। সিঙ্কটা টান অন হতো। চেঞ্জ ইউর মেক ইউর, এটা কি দেখা যাচ্ছে দাদা? এটাতে দেখা যাচ্ছে, কিন্তু আপনাকে মানে এক সাইড থেকে দেখা যাচ্ছে আর কি। এটা অটো রোটেশনটা অন নেই আপনার। ঠিক এটাই আছে, একটা ল্যান্ড। কাজ, রূপম দ্বারা কাজ করছে, যারা আমাদের ভিউয়ার্স রয়েছে তারা নিজেদের ফোনটা ঘুরিয়ে নিক কিছুক্ষণের জন্য। তারা আচ্ছা, প্রত্যেকে, তারা তারা একটু ফোনটা ঘুরিয়ে নিলে দেখতে পাবে, অসুবিধা হবে একদম না। একদম একদম ঠিক আছে চন্দনদা, আপনি চলুন। হ্যাঁ, Students, you may do one thing. Kindly rotate your phone in landscape mode. এটা বাইরে থেকে, এইবার ওই এটাকে, কম্পিউটারটাকে, কম্পিউটারটার মধ্যে আসবে নাকি? আসছে না? ওটাকে অফ করে দেন, মনে আসবে না। চলেন, চলেন। আসলে দাদা এগুলো তো অভ্যস্ত না। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। চন্দনদা, একটু যদি আপনি বাঁ দিকে সরে যান না, আপনার বাঁ দিকে, তাহলে আপনাকে আরো পরিষ্কার দেখা যাবে। একটু বাঁ দিকে, আপনার বাঁ দিকে। আচ্ছা, ব্যাস ব্যাস ব্যাস, একদম মানে আমার ঠিক আছে। একদম একদম একদম। আচ্ছা, কিন্তু এটা দেখাবার সময় আবার একটু ঘুরিয়ে দিতে হবে। এটা ঘোরাবো কি করে? কোনটা ভালো? ওই মানে স্ক্রিনটা দেখাবো কি করে, তো আমাকে দেখাচ্ছে স্ক্রিনটা। ওটা ক্যামেরাটা এ করে দাও, ক্যামেরাটা পিছনের ক্যামেরাটা করো। হ্যাঁ, সেটা কিভাবে করবো? হ্যাঁ দেখো, ক্যামেরাটা কোন দিকে আসবে, এটা এইদিকে যেত, এটা উপর থেকে নিচে নামবে ও ক্যামেরা, আচ্ছা এই আচ্ছা, এই, হ্যাঁ হ্যাঁ, ঘুরে গেছে, হ্যাঁ টাচ করে দাও। হ্যাঁ, হ্যাঁ, এইবার যায়। হুম, এটা একটু এ আছে, এটা বিকিয়ে হুম, হুম, পারলে একটু সামনে নিয়ে যাও। হুম।
ওটা থেকে না গিয়ে হ্যালো, শুনতে পাচ্ছেন? হ্যালো। হ্যাঁ, শুনতে পাওয়া যাচ্ছে, হ্যাঁ, শুনতে পাওয়া যাচ্ছে এবং আচ্ছা দেখাও যাচ্ছে। আচ্ছা। আমাদের এই শীতকালে বিশেষ করে বা বর্ষাকালেও প্রচন্ড গরম ছাড়া এই জোঁকের খুব উপদ্রব আছে। আপনাদের লাইভও দেখাবো, জলের যে জোঁক, কত বড় জোঁক মনে হয় দেখেননি। হ্যাঁ, আর কিভাবে জোঁক বাইট করে, হ্যাঁ, করে কিভাবে রক্ত খায় এবং কি করে তার একটা ভিডিও দেখাচ্ছি, ঠিক আছে? যে ছেলেটি আপনার ইয়ে তুলছে সকালবেলা, আপনার মাঠ থেকে থানকুনি পাতা তুলছে, হ্যাঁ, এবং কিভাবে জোঁকে মানুষ আহ, মানে জোঁক কিভাবে ধরে এবং কিভাবে রক্ত খায়, এটা খুব ভয়ঙ্কর ব্যাপার। আসলে আমার না ওই কেটে কেটে ভিডিওগুলো ভিডিওগুলো করা নেই, বুঝলেন তো, ওই জন্য দেখাতে একটু ইয়ে লাগবে, টাইম লাগবে। আমি হ্যাঁ, কোলে নেবো না বাবা, জ্বর তো, শরীরটা ভালো নেই তো, আমি জ্বর নিচ্ছি। বাবা বাবা, এই বিছানাতে করো না, তুমি না ওই বিছানায় যাও। হদু হদু হদু, জ্বর এসে যাবে, শরীর খারাপ হয়ে যাবে, তুমি এখানে বিছানায় থেকো না, তুমি ওই বিছানায় যাও। কেটে ছোট একটা ছিল ওর মধ্যে। হুম? অনেক লেন্দি, মানে কেটে ছোট করে। দাঁড়া, এই যে এখান থেকে রেডি করাটা গেল। এক মিনিট, এক মিনিট, এক মিনিট। নিচে চন্দন, একটা কথা হ্যাঁ একটু বলছি, হ্যাঁ, সেটা হচ্ছে বলুন। যে কম্পিউটার থেকে দেখালে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে না ব্লার হয়ে যাচ্ছে ছবি, হ্যাঁ। ও আচ্ছা এবং আচ্ছা যেটা আচ্ছা। মূল উদ্দেশ্য, যেগুলো দেখানো, যেটা সেটা আমার মনে হয় তাহলে, যে পরিষ্কার যেহেতু দেখা হ্যাঁ, যাচ্ছে তাহলে না, আমি তাহলে আমি আপনাকে স্টুডেন্টদেরও লাইভ সেই দেখাই। ক্ষেত্রে, হ্যাঁ হ্যাঁ, হ্যাঁ হ্যাঁ, তাহলে আমার আমি, মনে হয় সেটাই বেটার হবে। ওকে ওকে ওকে, এটা তাহলে যদি আমি কি করি, প্রেজেন্টেশন আকারে থাকতো তাহলে ঠিক আছে, দেখানো যেত, বা হ্যাঁ হ্যাঁ ছবি, হ্যাঁ, ঠিক আছে কিন্তু ঠিক আছে, আমি তাহলে আপনাকে একদম লাইভ দেখাচ্ছি, নিচে চলে যাচ্ছি, একটু 2 মিনিট সময় দিন। হ্যাঁ, একদম একদম ঠিক ঠিক আছে। আছে, ওকে ওকে ওকে। লাইভ আমি স্টুডেন্টদের বলবো যে তোমরা একটু স্টে টিউন, বিকজ অ্যাজ আই assured this is going to be very very interesting. এমন কিছু রেয়ার স্পিসিসের সাপ রয়েছে বা স্নেকস রয়েছে, আহ, যেগুলো সচরাচর দেখার সুযোগ হয় না। হুম। তো আমরা ন্যাশনাল জিওগ্রাফি বা ডিসকভারি এই ধরনের বা অ্যানিমাল প্ল্যানেট এই ধরনের চ্যানেলে দেখতে পাই। না, নিচে না গেলে অতগুলো সাপ কি করে দেখো, তুমি একটা কাজ করো, একটা কচু পাতা রেডি করো। হ্যাঁ, দিয়ে তোমার এই আমি যাচ্ছি, হ্যাঁ, চলো চলো চলো, ততক্ষণ আমি এটা দিয়ে, স্যার এটা হচ্ছে এই যে জোকটা দেখছেন না, এটা অত্যন্ত মানে হ্যাঁ, রেয়ার আর কি, দেখা যায় না, জলের মধ্যে থাকে। এবং আমরা কি হয়, অনেক সময় কাজ করতে যাই এবং জোঁক ধরে, এবং এই জোঁক কত বড় হয় এবং কত রক্ত খায় এই সম্বন্ধে মানুষের খুব ধারণা কম। আমরা ধরুন জল দেখলাম, অনেক সময় পুকুরের মধ্যে নেমে পড়লাম, কিন্তু জলের মধ্যে এই ঠিক। জোঁকগুলোর অবস্থান, এবং এই জোঁকগুলো এত বড় হয়। এই জোঁকটা আমার কাছে আছে, দেখেছি, আপনাদের দেখাও বলে। হ্যাঁ, আমি নিচে অ্যারেঞ্জ করছি, বুঝলেন, একটু সময় দিন। হ্যাঁ, এটা কি আপনার কাছে রয়েছে এই যোগটা হ্যাঁ, এখনো? এটা আমার কাছে রয়েছে, আমি দেখাচ্ছি লাইভ। হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক ঠিক। হ্যাঁ, একটু ওকে, আমরা একটু ওয়েট সময় করছি, দিন। আপনি সেট আপ করুন, আমি ওয়েট করছি। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ,
হ্যাঁ ঠিক ঠিক আছে, ঠিক ঠিক। ঠিক। হ্যাঁ আমি তাহলে নিচে যাচ্ছি, লাইভ দেখাচ্ছি। হ্যালো। হ্যাঁ চন্দন, হ্যাঁ চন্দন হ্যাঁ দা দেখেন হ্যাঁ ঠিক দেখেন। ঠিক আছে, ঠিক আছে, ওকে, থ্যাংক ইউ। If you have any question, you can ask at the end, like what to do if there is a snake bite, সাপ কামড়ালে কি করা উচিত, বা জেনারেলি স্নেকস রিলেটেড যেসব পারসেপশনস রয়েছে সেগুলো নিয়ে যদি কারোর কোনো ডাউটস থাকে, নিশ্চয়ই আছে অনেকের। আই থিঙ্ক চন্দন সিং ইজ দ্য বেস্ট পারসন টু আনসার টু অল দিস কোয়েশ্চেন্স। অনেকের অনেক রং কনসেপশনস আছে, তো সেগুলো উনি ক্লিয়ার করে দেবেন যদি তোমাদের কিছু জানার থাকে, কারণ এগুলো জেনে রাখা ভালো। আর অবশ্যই he will share his address and phone number with you, because if you find a snake in your place anytime, you can call him up and you can rescue the snake and leave it in a free place. তো তোমাদের যা প্রশ্ন আছে রাখো মনে, লাস্টে উনি করবেন। সো দেখতে পাচ্ছ লাইভ ডেমনস্ট্রেশন। উল্টো দিকটা দেখো। চন্দনদা ক্যামেরাটাকে একটু দূরে ধরতে বলুন, ঠিক আছে, ক্যামেরাটা একটু দূরে ধরুন, তাহলে পরিষ্কার আসবে বিষয়টা। ঠিক আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে। আর যিনি ক্যামেরাটা হ্যান্ডেল করছেন, বেশি যাতে মুভ না করে, ক্যামেরাটা একটু স্থির রাখতে পারলে ভালো হয়। হ্যাঁ, লম্বা টেনে দেখো কত বড়। আর আপনি একটু মুখে একটু বলে দিন, এক্সপ্লেন করে দিন, তাহলে ভালো হয়। হ্যাঁ, এই এই যে যোগটা দেখছেন, এটা জলযোগ আমাদের এখানকার। এটা কি হয়, বিভিন্ন জায়গায় যে সমস্ত জায়গায় স্ট্যাগনেন্ট ওয়াটার থাকে, অথবা অনেক কিছু কিছু পুকুরে আছে, যে সমস্ত পুকুরগুলো নোংরা আবর্জনা বা গাছগাছালিতে ভর্তি থাকে, সেই সমস্ত জায়গায় যোগগুলো থাকে। এবং এটা বাড়ালে, মানে বাড়লে প্রায় ধরুন 1 ফুটের উপর যোগটা হয়ে যাবে, এবং রক্ত খেয়ে পটলের মতো হয়ে যাবে। এবং এবং এখনই নর্মাল অবস্থায় প্রায় 6 ইঞ্চি মতো হয়ে আছে। হ্যাঁ, এবং এই যোগ ধরলে অনেকটা রক্ত খেয়ে নেয়। এবং তবে যোগ, হ্যাঁ, যোগ যে রক্ত খায় না, সেটাও কিন্তু শরীরে প্রয়োজন আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ,
আর জোঁকের প্রবণতা কিন্তু যেখান সেখান থেকে শরীরে রক্ত পায় না, ও শিরাটা খোঁজে কোন জায়গাটায় গেলে ভেনটা পাবে এবং সেখান থেকে বেশি পরিমাণ রক্ত পাবে। ওদের কিন্তু এইভাবেই কিন্তু ওরা ইয়েটা করে, মানে রক্তটা নেয়। দেখুন কত বড়, এখনই মিনিমাম এ দেখুন কত কত বড় হয়ে যাচ্ছে। 8 ইঞ্চি হয়ে গেছে হ্যাঁ এখন, এই দেখুন এখনই মিনিমাম 8 ইঞ্চি, 8 ইঞ্চির থেকে বড় হয়ে গেল আবার। যখন রক্তটা খাবে তখন আবার আরো বড় হয়ে যাবে, পুরো ফুলে যাবে, এখন মোটা হয়ে যাবে ফুলে। চেরিটা থাকলে পুরো সেটা ভালো। কোথায় আছে? না না খুঁজে পাবে না, ছেড়ে দাও। না তুই যোগটা ঢুকবে, যোগটা উল্টো দিকটা একটু দেখিয়ে দাও। হ্যাঁ হ্যাঁ এটার তলাটা এই ঝোঁকটার আবার কিন্তু দু রকমের, যে কালো যে দাগটা কিন্তু নেই সোজা দিকে, এটা হচ্ছে দেখো উল্টো দিকটা লাল, আর এটা দেখো দুপাশে কিন্তু রেখাটা কিন্তু নেই, কালো দাগের রেখাটা, ওইটাতে রেখাটা আছে, ওটা কম্পিউটার দেখিয়ে দেবে। ওটা যেটা না ওই কম্পিউটার ছবিতে ভালো দেখানো যাচ্ছে না, ওই জন্য কম্পিউটার বেরিয়ে যাবে, রক্তের দিতে হবে। এই ধরে নিয়েছে এই দেখো এতে পাতা ছিঁড়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। ওর মানে শাক করার ক্ষমতা এতটাই যে ও পাতাটা থেকে তুললো এবং দেখুন পাতা ছিঁড়ে, ওই দেখুন হাতে আটকে গেছে। ছাড়া সময় অন্য শাকগুলো করবে, অসুবিধা হবে। হ্যাঁ ছেড়ে দাও, হ্যাঁ না আটকে দাও। এইবার ওই লাউ ডাবাটা নিয়ে এসো। একটুখানি, হ্যাঁ একটু ওয়েট করুন স্যার। হ্যাঁ ঠিক আছে, ইটস ওকে। তাড়াতাড়ি বের করো। আচ্ছা, অনেকে চন্দনদা জিজ্ঞেস করছে যে আপনি কি খাওয়ান এদেরকে, কিছু খেতে দেন কিনা? হ্যাঁ এই যে জোঁকটা ধরেছি, এর উপর একটা ডকুমেন্টারি করবো। হ্যাঁ এবং এই সময় হচ্ছে এই পিরিয়ডটা ওকে ওই যে ধরুন মুরগি কাটলো, তাজা রক্তটা নিয়ে এলাম, ওকে দিলাম, ও খেয়ে নিল। হ্যাঁ লাউ ডাগাটা ড্রামের মধ্যে ছাড়া যাও, কেউটে টেউটে গুলো নিয়ে এসো না, ছোট কেউটোটা খোলো এখানে। হ্যাঁ আর যার যা প্রশ্ন আছে করতে পারে না। হুকটা কি হলো? হুকটা থাকতে দরকার নেই। কলা পাতার উপর রাখো না, ভালো হবে তো। হ্যাঁ ছবিটাও ভালো। এটা হচ্ছে মোনোকেল বা মোনোসিলেট কোবরা, এটা জুবিনাইল। হ্যাঁ কিন্তু দেখুন কত অ্যাগ্রেসিভ, ছোট্ট বাচ্চা কিন্তু যোগ ধরলে কিভাবে ছাড়ানো যায়? কেউ একজন প্রশ্ন করেছে, যোগ ধরলে কিভাবে ছাড়ানো যায়? যোগ ধরলে হাত দিয়ে টেনে ছাড়াতে হবে, অথবা হচ্ছে নুন দিতে হবে, ওর সঙ্গে তো নুন নিয়ে ঘুরবে না, অথবা যে ওই খৈনি যে নেশাদ্রব্যটা ব্যবহার করে ওর সঙ্গে চুন মিশিয়ে যদি ওই জায়গাটায় দেয়, সঙ্গে সঙ্গে যোগ ছেড়ে দেবে। বলুন প্রশ্ন থাকলে করতে পারেন। আর এটা হচ্ছে মোনোকেল বা মোনোসিলেট কোবরা। এটা হচ্ছে নিউরোটক্সিক ভেনাম, এবং এটা হচ্ছে যদি কোনো কারণে কামড়ে দেয় তাহলে কিন্তু মানে উইদিন 1 আওয়ার হসপিটালাইজড হতে হবে। হুয়ের গাইডলাইন অনুযায়ী বলছে আপনার রুল অফ 100, সেখানে বলছে মানে 60 মিনিট আর 40 মিনিট, মানে 1 ঘন্টা 40 মিনিটের মধ্যে শরীরের মধ্যে 10টা এভিএস অবশ্যই ঢুকে যাওয়া উচিত। যখন স্নেক বাইট হয়, যদি বাইট হয়ে যায় তাহলে কিন্তু ওই আপনার ওই 1 ঘন্টা 40 মিনিটের মধ্যে 10টা এভিএস একসঙ্গে দেয়, 10টা ভয়েল একসঙ্গে একটা সেলাইন ওয়াটারের মধ্যে, সেলাইন বটলের মধ্যে দিয়ে দেয়, সেটা কিন্তু ঢুকে যাওয়া উচিত। এইসব কামড়ালে কি হয়,
না সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেমটাকে নষ্ট করে দেয়। হ্যাঁ, ভীষণ অ্যাগ্রেসিভ সাপ, কিন্তু এরা, আমরা যেমন সাপকে ভয় পাই, সাপ কিন্তু আমাদের থেকে অনেক বেশি ভয় পায়। হ্যাঁ, কিন্তু আর এবং আপনার এই অ্যান্টিভেনাম, যেটা ছাত্রদের উদ্দেশ্যে বলছি, যে এই অ্যান্টিভেনাম কিন্তু এই স্নেক ভেনাম থেকেই তৈরি হয়। ফলে সাপ মেরে যদি মনে হয় যে না সাপকে নিয়ন্ত্রণ করবো, এটা কোনোভাবেই সম্ভব না। আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে এই পরিবেশে যে ইঁদুর এই এত পেস্টিসাইড ইউজ করছে, তাতে কিন্তু ইঁদুর কোনোভাবেই নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে না। হ্যাঁ, এই সাপ একমাত্র এমন একটা জিনিস যেটা কিন্তু এই আপনার ইঁদুর খেয়ে সাপকে নিয়ন্ত্রণ করে। যদি কোনো প্রশ্ন থাকে বলতে পারেন। চন্দ্রদা, একজন প্রশ্ন করেছে আপনার কাছে যে সাপ আছে সেগুলোর কি বিষ নেই? অবভিয়াসলি না, না, নয়, না, প্রত্যেকটা সাপে কিন্তু ভীষণ বিষাক্ত। হ্যাঁ, প্রচন্ড বিষাক্ত, এবং বিষ তো থাকেই এর মধ্যে। এবং বিষ না থাকলে এই সাপের যে অ্যাডামেন্ট অ্যাটিটিউডটা থাকবে না। আর সাপের বিষটা তো আমরা বলি বিষ, কারণ যেহেতু আমাদের এই বিষ মানুষের মানে পরিমাণ মতো শরীরে গেলে নেক্সট নিয়ে পরিমাণ মতো যদি শরীরে যায়, তাহলে কি হবে, মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। হুম আর সাপের ভেনামটা হচ্ছে হাইলি কনসেন্ট্রেট প্রোটিন। এই যত রকম সাপ আছে তার মধ্যে যেমন হচ্ছে আমাদের এখানে যেগুলো মূলত হচ্ছে হিমোটোটক্সিক আর নিউরোটক্সিক। এটা কি হয়, যেমন আপনাদের আগের বার দেখিয়েছিলাম, আমার কাছে এই মুহূর্তে নেই, রাসেল ভাইপার বা চন্দ্রবোড়া, অনেকেই হয়তো দেখেছেন। সেটা কিন্তু হচ্ছে হেমোটোটক্সিক। সেটা কি করে না, ব্লাড সার্কুলেশন সিস্টেমটাকে নষ্ট করে। এবং যেহেতু নার্ভগুলো ব্লাডের সঙ্গে কানেক্টেড, সেই জন্য কি হয়, নার্ভও কিছুটা এফেক্টেড হয়। আর এই যে সাপটা দেখালাম, এটা হচ্ছে কমপ্লিটলি নিউরোটক্সিক, এবং এটা যদি কোনো কারণে বাইট করে, মানে কোনো আনন্যাচারাল ইনসিডেন্ট হয়ে যায়, তাহলে কিন্তু আপনার ওই সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেমটাকে নষ্ট করে। আমি আমি একটা ছোট খালি কথা বলি। আমাদের একজন স্টুডেন্ট এখানে প্রশ্ন করেছে, স্যার আপনি কি সাপকে দুধ খেতে দেন? আমার যতদূর ধারণা আছে, চন্দনদার সঙ্গে কথা বলে বা পড়ে ইন্টারনেট থেকে দেখে সাপ, চন্দনদার মতো মানুষ, বিশেষ করে চন্দনদার সঙ্গেই কথা বলে, সাপের কিন্তু দুধ তিনি খাওয়ার মতো ক্ষমতা বোধহয় নেই। চন্দনদা নিজে ক্লারিফাই করবেন, সাপ কিন্তু দুধ খায়, এই কথাটা বোধহয় একদমই সত্যি নয়। হুম একদমই সত্যি নয়। এবং আপনার সাপের যে জিভ, সেটা হচ্ছে ফর্ক, মানে কাঁটা চামচের মতো চেরা। নেক্সট, হ্যাঁ, কাঁটা চামচের মতো চেরা, এবং তাতে কি হয়, ওরা শাক করতে পারে না। ওদের যে জল খাওয়ার মেকানিজমটা আলাদা। হ্যাঁ, ওরা আমাদের মতো টেনে খেতে পারে। এই যে সাপটা, এটা হচ্ছে অ্যালবিনিজম কমন ট্রেট, কালাজ, মানে এরকম রেয়ার একদম। খুব ভালো করে দেখুন এই সাপটা। এখনো পর্যন্ত কোনো খবরে যায়, মানে খবর হয়নি এটা নিয়ে। হয়তো আগামী খুব শিগগিরই এটা খবর হবে, আপনাদের লিঙ্ক পাঠিয়ে দেবো। তো এটাও একদম রেয়ার স্পিসিস। এটাই যেটা বলছিলাম, যে আমাদের মানে এদের যে কালার তৈরি করতে যে এনজাইম গুলো তৈরি করে, মানে তার কোনো একটা অ্যাবসেন্স হতে পারে, বা যে পিগমেন্ট গুলো কালার তৈরি করে সেগুলোর কোনো একটা অ্যাবনর্মালিটি হতে পারে। এই জন্য কি হয়, এর যে স্বাভাবিক যে রং, যে সাদা কালো, সেটা তৈরি হয়নি। সাদাটা তো অ্যাকচুয়ালি বেস কালার, তার উপরে কি হয়, স্ট্রাইপ গুলো থাকে, কিন্তু সেই কালারটা হতে পারেনি। সেই জন্য এটা কি হয়েছে না, এটা এই অ্যালবিনিজম, মানে এক কথায়, মানে বাংলায় চলতি কথায় ওই সেতি রোগ বলা যেতে পারে। হুম এটা হয়ে গেছে, এবং এটা অত্যন্ত রেয়ার স্পিসিস, বিউটিফুল দেখতে। হুম এরও কিন্তু খাবার হচ্ছে ওই আপনার ছোট ইঁদুর, ব্যাঙ। এবং এর সম্বন্ধে একটুখানি বলি, মানে এই সাপটা আমাদের এখানে বলে কালাজ, সুন্দরবন অঞ্চলে এটাকে বলে ডোমনা চিতি, পুরুলিয়া অঞ্চলে এটাকে বলে চিতি। এই সাপটা সম্বন্ধে একটা মিস্ট্রি আছে, মানে আহ, আপনার সুন্দরবন অঞ্চলে বা সাউথ বেঙ্গলে এটাকে বলে, যদি আসে ডোমনা, আনতে হবে বামনা। ডোমনা চিতি বলে তো, মানে যদি ঘরে আসে আর শ্রাদ্ধ শান্তি করতে হবে, মানে ব্রাহ্মণকে ডাকতে হবে। এইটার সম্বন্ধে একটা প্রবাদ প্রচলিত আছে। অদ্ভুত এই সাপটার একটা ক্যারেক্টারিস্টিক্স। এখন পর্যন্ত কি কারণে যে এটা হয় সেটা জানা নেই। কারণটা হচ্ছে যে এই সাপটা মানুষের কি করে না, বিছানায় চলে আসে। এই সাপটাকে ঘামচাটা সাপও বলে। অনেক সময় দেখা যায় পিঠের পাশে শুয়ে আছে। এবার ধরুন মানুষ নড়াচড়া করতে গিয়ে
সাপের কামড় খেয়ে যায়। এবং অনেকে বলে নাকি যে এই যে আমাদের ঘামটা ওদের নাকি পছন্দের জিনিস, সেই সেই হিসেবে এটাকে ঘামচাটা হিসেবেও কিছু কিছু জায়গায় এই শব্দটা প্রচলিত আছে এর নামের ক্ষেত্রে। এর একটা অদ্ভুত বিষয় হচ্ছে এই সাপটা কামড়ালে কোনোভাবে বোঝা যায় না এবং এরকে বলে সাইলেন্ট কিলার। কারণটা হচ্ছে যে এই সাপ কামড়ালে, অন্যান্য সাপ কামড়ালে যেমন হয় কি না ফুলে যাবে, যন্ত্রণা হবে, হ্যাঁ, কাটা দাগ থাকবে, এগুলোর ক্ষেত্রে কিন্তু কোনো রকম এই সব সিমটম গুলো অ্যারাইজ করে না। তার কারণ হচ্ছে এই সাপের যে দাঁত ফ্যাং আর কি, সেটা কি হচ্ছে না ওই মশার হুলের মতো সরু। তাতে কি হয় না ওই সাপগুলো যখন কামড়ে দেয় কোনোভাবেই তার বাইট মার্ক থাকে না। দ্বিতীয়ত হচ্ছে এই সাপ কামড়ালে একটা অদ্ভুত রকম সিমটম গুলো দেখা যায়, যেমন কারো কোমরে ব্যথা হতে পারে, কারো মনে হতে পারে বুকে যেন একটা শ্বাসকষ্ট হচ্ছে, কারো মনে হতে পারে পেটে মোচড় দিচ্ছে, কারো মনে হবে মাথা ব্যথা করছে, কারো মনে হবে মাথা ঘুরছে। কিন্তু এইটা বোঝার একটা মস্ত বড় সুবিধা হচ্ছে, ধরুন আপনি গ্রামাঞ্চলে ঘুরতে গেছেন রাত্রেবেলা, ধরুন টর্চ ছাড়াই বাইরে বেরিয়েছেন, এই সাপ কামড়ালে কিন্তু কোনোভাবেই বুঝতে পারবেন না। এইবার দেখা গেল কোনো একটা সুস্থ লোক হঠাৎ বিছানায় এসে ধপ করে পড়ে গেল, যদি কালাজ প্রবণ অঞ্চল হয় সেখানে কালাজ কামড়েছে এটাকে ধরে নেওয়া যেতেই পারে। কিন্তু এর যে লক্ষণ সেটা হচ্ছে এ কামড়ালে না কিছুক্ষণের মধ্যে একটা ড্রাউজিনেস আছে, তন্দ্রাচ্ছন্ন ভাব। কি হয় না যেমন মানে আপনার মেডিকেল টার্ম এটাকে বলে টোসিস, শিবনেত্র আর কি, মানে শিবের যেমন ঢুলুঢুলু চোখ, এটা যদি কামড়ায় সেই রকম একটা ঢুলুঢুলু চোখ হয়ে আসবে। তাকে যদি ছাদের দিকে তাকিয়ে 1 থেকে 10 গুনতে দেওয়া, সে কিন্তু গুনতে পারবে না, তার চোখের পাতা পড়ে আসবে। তাহলে নিশ্চিতভাবে ধরে নেওয়া যাবে যে অঞ্চলে কালাজ আছে যদি থাকে তাহলে কিন্তু এই সাপই কামড়েছে। এবং এই সাপটা কিন্তু মানে মোস্টলি ভেনোমাস, এবং এশিয়ার মধ্যে এটাকে সবচেয়ে বিষাক্ত সাপ হিসেবে ধরা। এবং এই যে কালারটা এটা রেয়ার। আমি গতকাল যেটা ধরেছি অরিজিনাল যে কমন ক্রেটের যে কালার, সেইটা আমি সেই সাপটা দেখাচ্ছি। এটা সাপটা কেমন লাগলো এ সম্বন্ধে কে কি বলছে বলুন, বা কোনো প্রশ্ন থাকলে করতে পারেন। হ্যালো, হ্যালো, হ্যালো। স্টুডেন্টদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে তোমরা করতে পারো। স্যার এই ধরনের সাপ কতদিন বাঁচে? ধরুন 14 বছর মিনিমাম। ওকে। বলুন, আরো প্রশ্ন করতে পারেন, কারণ এই Hello, সাপটা sir. নিয়ে। হ্যাঁ Hello, বলুন। sir. হ্যাঁ Hello, sir. হ্যাঁ বলুন। Sir, can you tell me there are how many species of cobras in India? হ্যাঁ, monocailed cobra, spectacle cobra আর king cobra. There are 3 types of cobra in India. Sir, which cobra is most venomous? Most venomous, there are 3 cobra is venomous, but just a minute. হ্যালো স্যার। একটু ওয়েট। এটাকে একটু কাজ করে দাও না, এটাকে, এটা না এই গোলটা হ্যাঁ, এই যে 3 রকম যে কোবরা গ্রুপের যে সাপ আছে, মোনোকেল বা মোনোসিলেট কোবরা, স্পেকটাকেল কোবরা, আর একটা হচ্ছে কিং কোবরা। কিং কোবরা কি হয় না প্রচুর পরিমাণে বিষ শরীরে ঢালতে পারে। এই আমাদের এখানে কেউটে বা গোকরো হ্যাঁ, কেউটে বা গোকরো যে সাপটা আছে সেটাও কিন্তু ভেনোমাস নেই। এবার ব্যাপারটা হচ্ছে কারণটা কিন্তু কোনটা বেশি মারাত্মক সেটা ওইভাবে বলা যাবে না। তার কারণ হচ্ছে মানে কজ অফ ডেথটা হচ্ছে, ধরুন একটা সাপ কোনো কারণে বাইট করে দিল, বাইট করার পর সে কতটা পরিমাণ ভেনাম দিল, এবং তারপরে যাকে কামড়ালো তার ফিজিক্যাল এবং মেন্টাল কন্ডিশন কেমন, এবং সে কিভাবে হসপিটালাইজড হয়েছে, হ্যাঁ,
এইগুলো এবং কত তাড়াতাড়ি তার শরীরের মধ্যে এভিএস পড়েছে। আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে অ্যাট্রোপিন এবং নিওস্টিগমিন এই দুটো ওষুধের দাম অত্যন্ত কম। দুটো ওষুধের সব মিলিয়ে সর্বসাকুল্যে দাম হচ্ছে 10 টাকা। কিন্তু এই ওষুধটা অনেক সময় এই হসপিটালে তো এটা রাখে না, হসপিটালের বাইরে যে সমস্ত স্টোরগুলো আছে সেখানে পাওয়া যায় না। ফলে কি হয় না, এটা যদি না দেওয়া যেতে পারে তাহলে কি ট্রিটমেন্টে কিন্তু খুব অসুবিধা। এই কারণেও কিন্তু অনেক সময় আনন্যাচারাল ইনসিডেন্ট হয়ে যায় বা ডেথ হয়ে যায়। বিষয়টা হচ্ছে কতটা পরিমাণ ভেনাম দিল, তারপরে তার আমরা যেটা করি কি যে সাপ কামড়ালে আমরা তাকে আরো বেশি আতঙ্কগ্রস্ত করে দিই, আরে তোকে সাপে কামড়েছে। তার মধ্যে কি হলো, সে প্রচন্ড আরো ভয় পেয়ে গেল। ভয় পাওয়ার পরে কি হলো না, তার হার্টবিট প্রচন্ড পরিমাণ বেড়ে গেল। বেড়ে যাওয়াতে কি হলো, এত বেশি হার্ট পাম্প করছে যে রক্তের সঙ্গে ওই ভেনামটা শরীরের মধ্যে খুব তাড়াতাড়ি স্প্রেড করে যাচ্ছে। এবার কামড়াবার পর আমরা অনেক সময় কি হয়, গ্রামগঞ্জে এখনো কি হয়, ওঝাদের কাছে নিয়ে যাওয়া, তারা যদি কোনোভাবে তাকে সুস্থ করে তোলে। আর ধরুন এটা তো গ্রামাঞ্চলেরই সমস্যা। এবার দেখা গেল যে না, সে কোনো গাড়ি অ্যারেঞ্জ করলো, কিন্তু দেখা যাচ্ছে সেই গাড়িটা আসতে সময় নিয়ে নিল। সে জায়গায় একটা মোটর সাইকেলে পিছনে কেউ ধরে তাকে যদি নিয়ে চলে যায়, 3 ইডিয়েট বইটা যেমন দেখেছেন না, 3 জন বসে আছে, পিছনের লোকটাকে কি করতে হবে না, তার মাথাটাকে সামনের যে বসে আছে চালাচ্ছে গাড়ি আরোহী তাকে ধরে রাখতে হবে। কারণ যে কোনো সময় তার নার্ভ ব্রেকডাউন হয়ে কিন্তু সে পড়ে যেতে পারে। এইভাবে তাকে হসপিটালাইজড করতে হবে। এইবার দেখা গেল হসপিটালে যাওয়ার পরে লিফট চলছে না। এবার পেশেন্টটা ধরুন পায়ে কামড়েছে, এবার সে ধরুন হেঁটে উঠছে, তার জন্য তার একটা সময় চলে যাচ্ছে। এবং ওই যে হাঁটছে তাতে কি হচ্ছে, ব্লাড সার্কুলেশন বেড়ে যাচ্ছে। ধরুন হাতে কামড়ালো, হাতটা কি করলো, বেঁধে দিল না। বেঁধে মানে যেমন আমাদের হাত ভেঙে গেলে আপনার বেঁধে দিলে কি হয়, হাতটা দুলতে পারে না, তাহলে কি হয়, ভেনামটা স্প্রেড করছে না। নাহলে আমরা হাত যতই যেভাবে রাখি আমাদের হাত কিন্তু নড়বে, এবং তাতে কি হবে, ভেনামটা শরীরের মধ্যে স্প্রেড করে যাবে। এবং আরেকটা ব্যাপার বলি, যেটা আমাদের অনেক আগে বলা হতো যে সাপ কামড়ালে বাঁধন দিতে হবে। বাঁধন আর ব্যান্ডেজ দুটোর মধ্যে তফাৎ আছে। বাঁধন মানে আমরা যেটা ভাবি যে একটা কোষে বাঁধন দিতে হবে। এবার ওই কোষে বাঁধন দেওয়ার জন্য কি হয় না, ব্লাড সার্কুলেশনটা বন্ধ হয়ে যেতে পারে। এবং যখনই ব্লাড সার্কুলেশন বন্ধ হয়ে যাবে তখন কি হবে, যখনই ওই বাঁধনটা খুলে দেওয়া হবে, রক্তে কিন্তু ওই ভেনামটা হু করে স্প্রেড করবে। এটা একটা খুব মুশকিলের ব্যাপার। এই সমস্ত কারণগুলো এই কমপ্লিকেশন তৈরি হয়ে যায়, এই হচ্ছে মূল কারণ। আর আপনার যে প্রশ্নটা কোনটা হচ্ছে, আমি যদিও আপনার প্রশ্ন থেকে একটু দূরে সরে গেছিলাম, আপনি যেটা বলছিলেন যে কোনটা হচ্ছে ভেনোমাস, মানে কোনটা বেশি বিপজ্জনক। তিনটেই বিপজ্জনক, কিন্তু আমাদের এখানে যেটা স্পেকটেকল কোবরা সেটা হচ্ছে টু মাচ ইন্টেলিজেন্ট, সে সহজে বাইট করে না। বাইটিং একটা নেচার সে দেখাবে, ক্রিয়েট করবে, কিন্তু বাইট করতে চায় না। এইবার কি হয়, ধরুন বাইট করলো অথচ ভেনাম দিল না, সেটাও কিন্তু তার ইন্টেলিজেন্সের উপর নির্ভর করে। তখন কি হলো না, ড্রাই বাইট হলো, মানে বাইট করলো অথচ ভেনাম দিল না। তখন কি হয় যে আপনার ওই ওঝা বৌদি আছে তারা খুব তাড়াতাড়ি সারিয়ে ফেলে, বা ডাক্তারবাবু দেখে মনে করলো যে না, এর যে সমস্ত সিমটম গুলো আছে তাতে এর অ্যান্টি ভেনাম প্রয়োজন নেই, সেক্ষেত্রে রুগী আউট অফ ডেঞ্জার। বলুন নেক্সট, মানে এই প্রশ্নটা নিয়ে যদি আরো আমার কিছু বলা Yes, sir. কম হয়ে থাকে আপনি Sir, বলুন, আমি তাহলে হ্যাঁ বলুন। sir, can you হ্যাঁ, tell me that in the 3 species of cobra, which cobra is tallest in length? কিং কোবরা। কিং কোবরা। হ্যালো King স্যার। cobra. Hello, King sir. cobra? হ্যাঁ Hello, sir. হ্যাঁ বলুন। হ্যালো Sir, king cobra's maximum length what? ম্যাক্সিমাম লেন্থ কত হবে? মোটামুটি হয়ে যায় 22-23 হয়ে যায়। আমরা ওটা যেটা ধরেছিলাম হবে না, হ্যাঁ হ্যাঁ, ফুট ওই 22-23 ফুট হবে, বুঝলেন। Sir, can you 22? tell me that হ্যাঁ, in the 3 species, which species very common? আমাদের এই অঞ্চলে কেউটে এবং গোকরো, মানে মোনোকেল কোবরা বা মোনোসিলেট কোবরা এবং স্পেকটাকেল কোবরা, এই দুটো কমন। আর আপনার যেটা কিং কোবরা, যেমন ধরুন সুন্দরবনে কিছু পাওয়া যায়, নর্থ বেঙ্গল ডুয়ার্স অঞ্চলে কিছু পাওয়া যায়, আসামে পাওয়া যায়, উড়িষ্যায় পাওয়া যায়। এই কিছুদিন আগে আমরা উড়িষ্যা দিয়ে কিং কোবরার উপর কাজ করে এলাম। বলুন। So can you tell me? Excuse me, students, চন্দনদা, আমি রিকোয়েস্ট করবো যদি আপনি পরে গুলো দেখান, we will definitely be taking questions at the end of the session.
আমি তাহলে সেশন কিছু আমরা চন্দ্রনাথ থেকে পাবো। কোয়েশ্চেন অ্যান্সার শুনবো, একটা কোয়েশ্চেন অ্যান্সার সেশন করার ডেফিনেটলি প্ল্যান রয়েছে আমাদের। এবারে আচ্ছা, আচ্ছা। চন্দনদা 1 বছর আগে চন্দনদাকে কিন্তু 1 বছর আগে রাসেল ভাইপার কামড়েছিল ঠিক দুর্গাপুজোর সময় বলতে মাস ভিডিওতে চন্দনদাকে কামড়েছিল, এবং রেয়ারেস্ট একটা ঘটনা যেটা বোধহয় আমি জানি না অন্য কারোর সঙ্গে সারা ওয়ার্ল্ডে হয়েছে। Rupam, please, just a minute. I request all the students to turn off the microphone, okay, for a while. Please turn off your microphone for a while. Moitri Bhattacharya, as I can see, but obviously that is not the name of the student, okay. But logged in from Maitri Bhattacharya's profile. Please turn off your ওই তো নিচে microphone. চন্দনদা আপনি পরের স্পিসিস গুলো দেখালে ভালো হয়। হ্যাঁ আমি দেখাচ্ছি একটু হ্যাঁ একটু পরের গুলো একটু দেখিয়ে নিন। লাস্টে কোয়েশ্চেন, কারণ কোয়েশ্চেন তো পরে করাই যাবে। ঠিক কারণ এই ধরনের সাপ দেখার সুযোগ হয় না, কারণ দেখার সুযোগ হলেও সেটা মানে এরকম ফার্স্ট হ্যান্ড এক্সপিরিয়েন্স নয়, টেলিভিশনে বা ইন্টারনেটে হয়তো দেখার সুযোগ থাকে। এটাই তো কালার। হ্যাঁ হলো, খুব সাবধানে একদম, কারণ হচ্ছে জাস্ট ধরেছি কালকে রাতে। এটা গতকাল রাতে ধরা হয়েছে। চন্দনদা এটা কোথা থেকে ধরেছেন গতকাল রাতে? এটা হচ্ছে নবগ্রাম থেকে, হ্যাঁ চন্দননগর নবগ্রাম। আচ্ছা, সেখানে কি আপনাকে মানে লোকাল লোকজনেরা আপনাকে খবর দেয় নাকি? লোকাল লোক আমাকে ফোন করে এবং আমি সেটা যাই, সেটাকে ধরতে যাই। এই যে দেখুন, এই সাপটা কিন্তু খুবই বিপজ্জনক সাপ। শান্তই থাকে, হ্যাঁ একদম ঠিক আছে। এটা খুবই বিপজ্জনক সাপ, এটাকেই কালাজ বলে। আর ওই যেটা আপনার হচ্ছে ওই কমন ক্রেট, হ্যাঁ এটা নিয়ে প্রচুর লেখাও আছে বাজারে। কিছুদিন আগে দেখবে, আজকালে দেখবেন আমি এটার উপর এটা লিখেছিলাম। হ্যাঁ, তো এটা মানে মোস্টলি ভেনোমাস, এবং এশিয়ার মধ্যে সবচেয়ে এটাকে বিষাক্ত সাপ হিসেবে ধরা হয়। তার কারণ হচ্ছে এটা হচ্ছে কামড়ালে বোঝা যায় না, সবচেয়ে বড় কথা। এবং এই সাপ সাপুড়েরা ধরে না, এই চন্দ্রবোড়া সাপ আর এই কালাজ, এই দুটো সাপ আপনার সাপুড়েরা ধরে না। তার কারণ হচ্ছে এই সাপটা কামড়ালে বোঝা যায় না, আর চন্দ্রবোড়া কামড়ালে চন্দ্রবোড়ার ক্ষেত্রে ম্যাক্সিমাম অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে যায়। হ্যাঁ, এবং লাফিয়ে কুকুরের মতো বাইট করে চন্দ্রবোড়া। আর এটা হচ্ছে আপনার ওই, তবে এর এর আরেকটা ব্যাপার বলি, একটু মুখটা ঘুরিয়ে দিলে ওই একটু ভালো। তবে ছটপট শুরু করে একটু ঘুরিয়ে দাও হালকা করে। হ্যাঁ এইটা, তাহলে জিভটা দেখতে পাবে, কালারটা, মানে মুখটা দেখতে পাবে, মুখের। হ্যাঁ, কি বলছিলাম যেন, দেখুন মুখটা, হ্যাঁ 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 মুখটা, হ্যাঁ এই দেখুন। হ্যাঁ, বাংলায় দেখবেন এর উপর লেখাও আছে রহস্যময়ী কালাজ। হ্যাঁ, এবং এটাকে বেশি নাড়াঘাটা করছি না। কালকে রাতে একটা ব্যাঙ খেয়েছে, এবং মানে খাবার শিকার ধরলে কি হয়, যদি বেশি নাড়াচাড়া হয় শিকারটাও ওরা উল্টে দেয়। এই জন্য এটাকে এইভাবে আপনাদের দেখাচ্ছি। এবং এই সাপ, হ্যাঁ হ্যাঁ উগড়িয়ে দেয়। এই সাপটা একদম মানে ডেডলিয়েস্ট, একদম মানে মানে ঘাতক বলা যায় একদম। খুব ভালো যে সাপটা ছটপট করছেন, আপনারা ভালোভাবে দেখতে পাচ্ছেন তো স্যার? একদম একদম। আচ্ছা আচ্ছা। এবং দেখুন এই সাপটার সঙ্গে না আবার অনেকে অন্য সাপ গুলিয়ে ফেলে। এই সাপটার দেখুন ব্যান্ড গুলো লেজের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত আছে। আবার সিনট্রেড বলে এরকমই একটা সাপ আছে, কিছুদিন আগে আমি নর্থ বেঙ্গলে ধরতে গেছিলাম, সেটাও কালাজ, কিন্তু সেইটা আবার আপনার ওই তলাটা, পেটের তলাটা পুরো হলুদ। আবার এরও আরেকটা সাপ, একই ধরনের সাপ আছে, কিন্তু সেই সাপটার মধ্যে এরকম ব্যান্ড নেই, পুরো কালো। ফলে অনেকে দাঁড়াস ভেবে সাপটাকে গুলিয়ে ফেলে। হ্যাঁ নিক একটুখানি তুমি এটাকে রেডি রাখো, কৌটোটাকে।
বা ব্যাগটাকে রেখে দাও, ব্যাগটাকে চুরি পড়াও না। এটা ঢুকিয়ে আরে ব্যাগটার ওই চুরিটা নিয়ে এলে তো ভালো তো কাজ করতে, এইগুলো কমন সেন্স নেই। ব্যাগটা ব্যাগটা আরে হাতলটা ইয়ে মতোটা নিয়ে আসা উচিত ছিল তো। ঠিক আছে, এটা কোথা থেকে দেবো? সেটা নয়, খাবার খেয়েছে তো, বেশি নাড়াচাড়া হলে। স্যার এটা যতক্ষণ শান্ত আছে একটু দেখে নি না। হ্যাঁ হ্যাঁ চন্দ্রদা ঠিক আছে। হ্যাঁ, এই সাপ সচরাচর দেখতে পাবেন না আর কি, খুবই অত্যন্ত রেয়ার সাপ। মানে এটা হচ্ছে রাতচরা সাপ, গভীর রাতেই এরা সক্রিয়। হ্যাঁ, দিনের বেলা এরা কোনো সময় বেরোয় না। এবং আমাদের হুগলি অঞ্চলে এই সরস্বতী রিভার বেড ধরে সমস্ত অঞ্চলটা হচ্ছে কালাজ প্রবণ অঞ্চল। কিন্তু অনেক এই নবগ্রামে ওরা বললো আমরা এই প্রথম দেখলাম এই সাপ, এর আগে দেখিনি। আর এই এই সাপটা এত গভীর রাতে বেরোয় না, ফলে মানুষের খুব একটা সম্মুখীন হয় না। এটা কি হয়েছে, একটা বাড়িতে ঢুকে পড়েছে, ঢুকে একটা ব্যাঙ শিকার করছে। এইবার সেই জন্য তারা দেখতে পেয়েছে, এবং দেখতে পেয়ে ফোন করে আমি যাই সাপটাকে উদ্ধার করি। দেখো আমি যদি মিথ্যা তাহলে নেড়া ওই নেড়া ক্যামেরা ক্যামেরা মেরে দিলে ক্যামেরার মাইক অন কালাজ ফটো সেশনে এত ইয়ে দিচ্ছে, ভাবা যায় না। চন্দনদা এবার নেক্সট যদি যান। আচ্ছা নেক্সট দেখাই তাহলে অন্য কিছু। হ্যাঁ হ্যাঁ ওরকম কেন, আগে ওই কৌটোটা এনে মুখের কাছটা ধরো, ঝেট করে হয়ে যাবে, কোনো চাপ থাকবে না। না না তুমি ঘুরিয়ে নাও। হ্যাঁ 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 ওরকম করে, হ্যাঁ ওরকম করে পুরো বডিটাকে ধরো। ওরকম না, মুখটাকে না হলে মুখটা না ঢুকলে ঢুকবে, মুখটাকে এই শুরু হয়ে গেল শর্টকাট নিয়ে। আয় দেখলে বললাম। হ্যাঁ ঢোকা ঢোকা তাড়াতাড়ি। হ্যাঁ নেক্সট আনছি, 1 মিনিট। তুমি ওই নন ভেনোমাসটা নিয়ে এসো না, হেলে কাল, তারপরে ওই জল ঢোড়া, হ্যাঁ ওগুলোকে দেখাও যে সাপটা তো চেনা। দেখুন এটা ধরে দেখুন। হ্যাঁ আচ্ছা স্যার, এই যে সাপটা দেখাচ্ছি এটা হচ্ছে হেলে সাপ। এটাও কি মানুষ মেরে দিচ্ছে, মানে কিন্তু কমপ্লিটলি নন ভেনোমাস, কিন্তু মানুষ না জানার জন্য কি এই সাপগুলোকেও মেরে দিচ্ছে। এবং এটাও আপনার হচ্ছে বায়োডাইভার্সিটিতে অত্যন্ত প্রয়োজন। লিস্টটা ধরে রাখুন। হ্যাঁ, বায়োডাইভার্সিটিতে অত্যন্ত প্রয়োজন, কারণ এরা কি করে, এরা ব্যাঙ খায়। হ্যাঁ, ব্যাঙ খায়, ছোট ছোট ওই কি ওই এটা খায়, ব্যাঙ খায়, আর তারপরে ওই যে তুর্কি ব্যাঙ আছে, সোনা ব্যাঙ আছে, ব্যাঙের ভ্যারাইটি আর কি, ছোট ছোট ব্যাঙ। তুর্কি ব্যাঙ, সোনা ব্যাঙ, তারপরে ওই তোমার যে কাঠপোকার মতন একটা পোকা থাকে, সে পোকা। স্যার জিজ্ঞেস করুন তো যে এই সাপটা কারা কারা দেখেছে, এখন কিন্তু প্রায় লুপ্ত হতে চলেছে, খুব একটা আগের মতো। এই স্পিসিস দেখেছো আগে? স্যার নর্দমায় এরকম একটা দেখতে পেয়েছিলাম, কিছু একটা। নর্দমায় কি দেখা যায় স্যার? না, যে এই সাপ না নর্দমায় থাকে না, আমি বলি এই সাপটা কিন্তু আপনার এই মাঠে ঘাটেই ঘুরে বেড়ায়। আর জলে যেটা দেখেছেন সেটা জল ডোরা সাপ, সেটাও হ্যাঁ সাইজে ছোট। স্যার আমি দেখেছিলাম খড়গাদার পিছনে। না সেটা হতে পারে, কিন্তু এমনি জলে ভুল করে যদি কোনো কারণে পড়ে যায় আলাদা, কিন্তু এমনিতে এগুলো জলে এদের হ্যাবিটেট না, এরা ওই মাঠে ঘাটে এটা ব্যাঙ খায়। হ্যাঁ ব্যাঙ খায়, বিভিন্ন ধরনের ব্যাঙ। এতটুকু সাপ ব্যাঙ খেতে পারে পুরোটা? হ্যাঁ, এই সাপটাই 3টে ছোট ব্যাঙ গত পরশু দিন খেয়েছে। এবং এই সাপের যে মুখটা না, আমি পরের সাপগুলোতে দেখি, এটা ছোট বলে ফিগারটা বোঝাতে পারছি না, মানে ওর যা মুখ দেখছেন প্রায় ও 3 গুণ বড় শিকার করতে পারে। তার কারণটা হচ্ছে যে ওর মুখের, মানে আমাদের যেমন এই যে মুখের হাঁটা, মানে লিপ দুটো যেখানে শেষ হয়েছে, খুবই ছোট্ট জায়গা, ওদের কিন্তু অনেকটা বড়। সাইড দিয়ে দেখালে বুঝতে পারবে, আমি দেখাচ্ছি, পরের সাপগুলোতে দেখাচ্ছি।
তাতে দেখতে পাবে। জল ঢোড়াটা এর পরের যে সাপটা আনছি ওটা জল ঢোড়া সাপ, অনেকেই দেখেছেন, চেকার স্কিল ব্যাগ, মানে ওই সাপটাও নির্বিষ সাপ। যারা গ্রামাঞ্চলে এখনো বাস করে, পুকুরে যারা মাছ ধরে, বিশেষ করে রাত্রেবেলা, তারা এই সাপের কামড়ে কিন্তু প্রায় একটা জিনিস বলি এই সম্বন্ধে, যে নন ভেনোমাস আর ভেনোমাস কি করে বুঝবেন, এটা কিন্তু এই প্রশ্নটা কেউ করেন, এটা সবচেয়ে বড় প্রশ্ন। সেটা হচ্ছে যে ভেনোমাস, নন ভেনোমাস স্নেক যদি কখনো কামড়ে দেয় তাহলে কিন্তু সেই জায়গা থেকে ব্লিডিং হবে, রক্তপাত হবে। এবং নন ভেনোমাস স্নেকগুলো যে সমস্ত আছে সেগুলোর দাঁত কিন্তু একদম বিগিনিং টু এন্ড, মানে মুখের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রায় চোয়াল ভর্তি দাঁত থাকে। ফলে আপনার যদি কখনো কামড়ায় দেখবেন সবসময় যে সব দাঁতগুলোই যে স্পষ্টভাবে চামড়ায় দেখা যাবে, কামড়েছে বাইট মার্ক বোঝা যায় না। হ্যাঁ, এই যে তার কারণটা হচ্ছে এই যে নর্দমায় যেটা দেখেছেন দাদা, এই সাপটা, হ্যাঁ হ্যাঁ, এইটা হচ্ছে আপনার চেকার স্কিল ব্যাগ, এটা হচ্ছে নর্দমায় দেখেছেন। এই সাপটাও কিন্তু নির্বিষ সাপ, কিন্তু এটা নিয়ে অনেক প্রবাদ প্রচলিত আছে। এগুলো বলে শনি মঙ্গলবার আপনার বিষ ধারণ করে, আবার অন্যদিন বিষ ত্যাগ করে, এরকম কোনো ব্যাপার নেই, একদম সম্পূর্ণ নির্বিষ সাপ। আর যেটা বলছিলাম যে পুকুরে যারা মানে মাছটা ধুতে যান, এরা এই মাছই খায় মেনলি। এবং হ্যাঁ, এটা প্রায় 3.5 ফুট লম্বা। আচ্ছা, এবার 3.5 ফুট দেখানো যাবে, একটু সরা। এই যে ভীষণ কিন্তু কামড়ায় সাপটা, এই নিয়ে কোনো ইয়ে নেই। তার কারণটা হচ্ছে যে এই সাপটা মানে মানে পুরোটাই যে দেখুন, ওই যেখান থেকে এই যে জীব আপনার যেখান থেকে বের করছে, ওখান থেকে মুখের শেষ পর্যন্ত একটুখানি চাপো তো, এই হুকটা দিয়ে বুঝিয়ে দিই। হ্যাঁ হ্যাঁ, এই যে এই অংশ থেকে এই অংশ এতটা পর্যন্ত দেখুন, ওর মুখটা হাঁ করতে পারে, এই পর্যন্ত, এই পর্যন্ত, এবং এতটাও দাঁত আছে। হ্যাঁ, একটু খুলে দাঁতগুলো দেখবেন। হ্যালো, হ্যাঁ দেখবো। হ্যাঁ হ্যাঁ, দেখি। ওইটুকুনির মধ্যে এই করে দেখো, তার ছবিটা না ফ্রেম দেখো। ওরকম না, তুমি ঢুকে কাজ করে করো, নাহলে দেখানো যাবে, তুলবে না। হ্যাঁ, ওইটুকুনির মধ্যে ওরকম না, চওড়া হবে করো। এমনি দেবো, আরে সরু দিকটা, এই যে দেখছেন না, ক্যামেরাটা সামনে নিয়ে যাও। হ্যাঁ না, এই বেশি নিলে চাউটা ফোকাস। এই যে দেখুন, এই যে যেগুলো, এইগুলো পুরো দাঁত। হ্যাঁ, এই যে উপরে পোর্শন, এটা এগুলো দাঁত। একটু তোলো, এই যে দেখুন, খুব এই যে এগুলো দাঁত, এই যে দেখা যাচ্ছে হয়তো ভালো, এই যে পুরো সারি সারি দাঁত, এই দেখতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ, দেখা যাচ্ছে। হ্যাঁ, এই যে আটকে যাচ্ছে দেখুন দাঁত। হ্যাঁ, ওই যে সাদা সাদা মতো, যে ওগুলো সব দাঁত। হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক আছে। এবার নর্মালি এবার এই সাপটা কি হয়, পুকুরে কামড়ে দেয় হাতে, যে মাছ যারা ধুতে যায়, এবং সাপটা কামড়ে দেয়। এবং তখন কি হয়, গ্রামের লোকরা জানে যেটা জল ঢোড়া, কোনো ব্যাপার নেই, কিন্তু আমরা যারা জানি না তাদের সম্বন্ধে একটুখানি বলে রাখি। যদি কখনো ভেনোমাস স্নেক কামড়ে, তাহলে যেখানটায় কামড়েছে সেই অঞ্চলটা, আর একটু পাতার উপরে, হ্যাঁ, সেই অঞ্চলটায় কি হবে, রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে যাবে, মানে বন্ধ হয়ে গিয়ে একটা কালো স্পট মতো পড়ে যাবে। আর যদি নন ভেনোমাস স্নেক কামড়ায়, রক্ত পড়া বন্ধ হয়ে গেলেও ওইখানে লাল ভাবটা থেকে যাবে, সেটা একটা নিশ্চিত হওয়া যায়। আর আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে, যেখানটায় কামড়েছে তার যদি 1 ইঞ্চি রেডিয়াসের মধ্যে যদি চিমটি কাটেন, যদি নন ভেনোমাস স্নেক কামড়ায়, তাহলে ওইখানে চিমটি কাটলে নর্মাল যেমন সেন্সেশন সেটাই থাকবে। আর যদি ভেনোমাস স্নেক কামড়ায়, তাহলে ওইখানটায় সেন্স থাকবে। কিন্তু আমি তা সত্ত্বেও বলবো, যদি কখনো সাপ কামড়াক, কোনো বেজি কামড়াক, যাই কামড়াক, তাহলে কিন্তু আপনারা অবশ্যই ডাক্তারের শরণাপন্ন হবেন। নেক্সট স্যার বলছি, বেজিতে বিষ থাকে নাকি? হ্যাঁ,
বিজিতে না না, একদম না। হ্যাঁ হ্যাঁ, দেখুন বেজির ব্যাপারটা বলি। বেজির যে দেখুন, বেজির বিষ থাকে বলতে কি, বেজি ধরুন কিছু একটা বিষাক্ত, সাপের ক্ষেত্রে বলি বা বেজি ধরুন, বেজি একটা বিষাক্ত কোনো খাবার বা পচা কোনো একটা খাবার খেয়েছে, কামড়েছে বা খেয়েছে, তার স্যালাইভার মধ্যে তো ওটা কিছুটা রয়ে গেল। এইবার সেই অবস্থায় ধরুন বেজিটা কাউকে কামড়ে দিল, তাহলে বিপজ্জনক হতে পারে। কারণ বেজি তো বাড়ির পোষা বেজি যদি না হয়, যদি বাইরে ঘুরে বেড়ায় নেচারে, তাহলে তো সেই ক্ষেত্রে আর কোনোভাবেই নিশ্চিত হওয়া যাবে না যে ওটা থেকে কোনো রকমে ধরুন যে কোনোভাবে কন্টামিনেটেড হয়ে কোনো শরীরের মধ্যে আপনার থ্রু স্যালাইভাও ওই ওর যদি আপনার রক্তের মধ্যে কিছু চলে আসতে পারে। ফলে ডাক্তারের শরণাপন্ন হওয়া উচিত, এবং ডাক্তার যদি আপনাকে যা সাজেস্ট করবে, ধরুন ওই ইনজেকশন, সে নিতে হবে। কোনোভাবে এগুলোকে অ্যাভয়েড করা যাবে না। হ্যাঁ, আমি ওই আরেকটা নেক্সট সাপ আনছে, তার মাঝে যদি কোনো প্রশ্ন থাকে করতে পারেন। স্যার এবার যে সাপটা আনছি সেটার নাম হচ্ছে, বাংলায় বলে লাউডগা, আর আপনার হচ্ছে এটার ইংরেজি নাম হচ্ছে কি নামটা? নাম মনে করতে পারছি না। হ্যাঁ, গ্রিন ভাইন স্নেক। হ্যাঁ, এই সাপটাও বই বলছে মাইল্ড ভেনোমাস। তার কারণটা হচ্ছে যে নিচু করে দাও, নিচু নিচু, আরো হ্যাঁ, আরো 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 আরো, হ্যাঁ এই ঠিক আছে, রাখো। হ্যাঁ, দেখো এই যে সাপটা, এই সাপটাও নির্বিষ সাপ। মানে বই বলছে মাইল্ড ভেনোমাস, কেন বলছে, ধরুন দেখা গেল তার শরীরের মধ্যে নর্মাল লোকের থেকে কিছু অ্যাবনর্মালিটি আছে, যেমন ধরুন দেখা গেল যে তার কোনো আহ, ওটা কি হয়, অ্যালার্জির টেন্ডেন্সি আছে, তাহলে কিন্তু সেটা থেকে এই কামড়ের এতেও কিন্তু ওটা বেড়ে যেতে পারে। কিন্তু আমরা আমাদের এতে বলি যে এটা ভেনোমাস নয়। তার কারণ আমার যারা স্টুডেন্ট আছে, তারা এই এই আপনার এই এদের জল খাওয়াতে গিয়ে বা কখনো ধরতে গিয়ে কখনো কখনো কামড় খেয়েছে, তাতে আমি কোনো রকম কিছু এর জন্য চিকিৎসা বা কিছু করাইনি, তারা সবাই সুস্থ। তবে একটা জিনিস বলি, যদি কখনো কামড়ে দেয়, মানুষের মনোবল বাড়ানোর জন্য, মনোবল বাড়ানোর জন্য আমি কিন্তু জোর দিয়েই বলছি, তাহলে কিন্তু একটা টেড ভ্যাক দিয়ে নিতে পারেন। কিন্তু এই নন ভেনোমাস স্নেক ন্যাচারালি কিছু হয় না, কামড়ালে কিছু হয় না। আর দেখুন এই সাপ বা যে কোনো ওয়াইল্ড অ্যানিম্যাল হচ্ছে একটা, হ্যান্ডলিংটা হচ্ছে মস্ত বড় পার্ট, আর বিহেভিয়ারটা হচ্ছে একটা মস্ত বড় পার্ট। এটা যদি ঠিকঠাক করা যায়, চট করে সাপ কামড়ায় না। এবার দেখা গেল সাপটা ধরছি বা রিলিজ করছি, সেই সময় লোক প্রশ্ন শুরু করলো। এইবার ধরুন সেই সময় ধরুন আমি একটু ধ্যান অন্যদিকে চলে গেল, একটু ওই মানে অসাবধানতার জন্য কি হয়, সাপের কামড় খেয়ে যায়। এই হচ্ছে ব্যাপার। ফলে এই সাপগুলো অত্যন্ত সুন্দর এবং পরিবেশে এগুলোর অপরিহার্য। এগুলো যেমন এগুলো খায় কি, এগুলো খায় ছোট, একদম ছোট মাছ দেখবেন, বিশেষ করে যেগুলো পগার, সেখানে দেখবেন ওই খেজুর গাছের মধ্যে ওগুলো একদম কেমোফ্লেজ করে থাকে, ছোট আপনার ওই মাছ খায়। ছোট গিরগিটি খায়, ছোট্ট যে গিরগিটি গুলো সেগুলো খায়। হ্যাঁ, বড় হয় তখন বড় বিগিরিও খায়। এবং এগুলো আরো বড় হয়, লম্বা এবং দেখতে অদ্ভুত সুন্দর। এবং এরও ঠোঁট একটু মাথার কাছটা একটু ধরলে, হ্যাঁ, এরও দেখুন এটা কত বড়, ওই মুখের কাছটা দেখুন একদম শেষ পর্যন্ত চলে গেছে। একটু কাজ করে কাজ করে, হ্যাঁ হ্যাঁ, এই দেখুন এই পর্যন্ত হচ্ছে, এই যে এই পর্যন্ত হচ্ছে ওরিয়ে। এই যে হাত নাড়াচ্ছিও কামড়ে দিতে পারে, শিকার হবে। এই যে এই পর্যন্ত হচ্ছে একদম ঘাড়ের ওই কাজ পর্যন্ত। নিচু করো, নিচু করো, না মুখটা আসছে না, নিচু নিচু নিচু, হ্যাঁ আর একটু সামনে, হ্যাঁ দেখানো যাচ্ছে, হ্যাঁ ধরো ধরো, এই পর্যন্ত হচ্ছে ওর ফ্যাং। এই যে দেখুন, আমি যদি আপনাদের ওখানে ডেমনস্ট্রেশন দিতে পারতাম, তাহলে আপনাদের হাতে নিয়েও দেখাতে পারতাম, আপনাদের হাতে দিয়ে যে দেখুন এই সাপগুলো মানুষ অকারণে ভয়ে মেরে দিচ্ছে, কিন্তু প্রকৃতির এই সুন্দর প্রাণীগুলো যদি আপনার মারতে থাকে, তাহলে কি হবে, লুপ্ত হয়ে যাবে একদিন। এবং মুখ আপনার আমাদের এখানে যে কি যেন ওই কচ্ছপটার নামটা ভুলে যাচ্ছে, এর মুখের ইয়েটা দেখুন অনেকটা কচ্ছপের মতো। হ্যাঁ, নেক্সট আমি বের করছি অন্য সাপ, যদি কারো কোনো প্রশ্ন থাকে বলতে পারেন। হ্যালো স্যার, হ্যালো স্টুডেন্ট, হ্যালো। হ্যালো হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, চন্দন আপনি নেক্সট স্পিসিস দেখান। হ্যাঁ,
না, এই ফ্রেমটা ওই মধ্যে ইয়ে করতে হবে, নাহলে ইয়ে করা যাবে না। হ্যাঁ, পাতাটার উপরেই রাখো, পাতাটাই ওই সাবজেক্ট, ওই ওর থেকে বেশি হয়ে গেলে স্ক্রিনে আনতে পারা যাবে। ঠিক আছে। এই যে সাপটা দেখছেন, এটা হচ্ছে ব্যান্ডেড ক্রেট বা সাকামুটি। এটা এই ধরনের কালারটাই আপনারা দেখতে পান, এবং এই সাপটাকে রাজসাপ বলে। হ্যাঁ, একটু সামনে। হ্যাঁ হ্যাঁ, এই সাপটাকে রাজসাপ বলে। হ্যাঁ, কেউ শঙ্খিনী বলে। এই সাপটার পরিবেশে অত্যন্ত একটা অপরিহার্য সাপ। তার কারণ হচ্ছে যে এই সাপটা মূল খাদ্য হচ্ছে সাপই, তাছাড়া অন্য কোনো খাবার খেতে দেখিনি কখনো। এবং এ সাপ খেয়েই পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণ করে। ফলে যে সমস্ত অঞ্চলে ধরুন সাপ বাড়ছে, হ্যাঁ, যেমন কালাজ প্রবণ অঞ্চলে এই সাপের অত্যন্ত প্রয়োজন। কিন্তু আমরা না জানার কারণে কি হয়, এই সাপগুলোকেও মেরে দিই। এবং এই সাপগুলোর যেহেতু সাপই খাবার, তাহলে আপনার সাপটা নিয়ন্ত্রণে থাকে, কিন্তু সাপটার একটু মুখটা বের করে। হ্যাঁ, আরেকটা ব্যাপার বলি, যে এই সাপটা না, অনেকে বলে যে দুমুখো সাপ। তার কারণ হচ্ছে এই সাপের একটা ক্যারেক্টারিস্টিক্স বলি, এ কি করে মুখটা দেহের তলায় রেখে দেয় এবং লেগে না। এবং তার তখন কি হয় যে মানে মানুষ, মানে কোনো প্রাণী হোক মানুষ হোক, ওর ওর যে না এটা আমার না এইটা। এবং এই সাপটা হচ্ছে পরিবেশে হচ্ছে কমপ্লিটলি নিউরোটক্সিক ভেনাম, কিন্তু স্ট্যাটিস্টিক মানে ইয়ে নেই প্রায় সাপকে মানে মানুষের দ্বারা হয়েছে। কিন্তু এইবার এরকম ইনসিডেন্টও হয়েছে যে সাপ আর শিকার ছেড়ে বেরিয়ে গেছে, সেই সময় মানুষ সেখান থেকে ক্রস করছিল। এই আপনার ওমেন্স কলেজেরই জুওলজির যে প্রফেসর, ওরই কাকাকে এই সাপ কামড়েছিল। কিন্তু ওই শিকার যাচ্ছিল, সেই শিকার উনিও বাড়ি থেকে সেই সময় বেরোচ্ছিলেন এবং আনন্যাচারাল ইনসিডেন্ট হয়ে যায়। কিন্তু জেনারেলি এসব কামড়ায়। এই সাপের দেখুন ক্যারেক্টারটা, সবসময় মুখটা লুকিয়ে রাখা ওর একটা বড় প্রবণতা। এবং একদম কামড়ায় না, কিন্তু নিউরোটক্সিক ভেনাম। এবং কেউটে, গোকড়ো, চন্দ্রবোড়া, শাখাবুটি, সরি কালাজ, এই সমস্ত। হ্যাঁ, ঠিক আছে ঠিক আছে, থাক থাক থাক, হ্যাঁ এইটুকুনি থাক। এই সাপ কিন্তু খেয়ে নিয়ন্ত্রণ করে, মানে এই সাপই খায় মূলত। মুখটা, হ্যাঁ, মুখটাকে একটু তুলে দাও, তাহলে ওই জিভটাকেও দেখতে পাবে যে অ্যাকচুয়ালি কালার কি। তাহলে অ্যালভিনোর সঙ্গে তফাৎটা কি সেটাও বোঝা যাবে। ওকে একটু ঘুরিয়ে। স্যার কেমন লাগছে? হ্যালো, খুবই ভালো লাগছে স্যার। নামিয়ে থাকছে। এই 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 মুখ। হ্যাঁ হ্যাঁ, লিস্ট। জিজ্ঞেস করছেন এবং মানুষের একটা একটা মানে বদ্ধমূল ধারণা যে এ যেহেতু কেউটে, গোকড়ো মতো বিষধর সাপ, নির্বিষ সাপও খাচ্ছে, তাহলে এর প্রচন্ড পাওয়ারফুল সাপ, এবং এটা যদি কামড়ায়, এটা তাহলে আমাদেরও কামড়াতে পারে। কিন্তু এরা মানুষকে কামড়াতেই চায় না, এদের ইন্টেনশনটাই অন্যরকম। এবং ওরা মানুষ দেখলেই ওরা কি করে, বা কোনো শিকার ছাড়া অন্য কোনো প্রাণী দেখলেই লুকিয়ে পড়ে। এবং আরেকটা ব্যাপার বলি, সাপ কিন্তু রেগুলার মিল নেয় না। ওদের কি রকম, সাপটা খেলো, খাওয়ার পরে ধরুন 3 দিন 4 দিন কি হয়, ওর আর খাবার লাগে না। ও যতক্ষণ না পটি করবে ততক্ষণ কিন্তু ও আবার নতুন খাবার নেবে না। এবং সাপ ডাইরেক্ট ওই যে প্রেটাকে ইনটেক করবে, করার পরে সেটা আপনার আপনার ভিতরে গিয়ে পুরো একদম এই যে আপনার মুখে ও খাবারটাকে হজম করবে, করার পরে 3-4 দিন বাদে সে পটি করবে, তারপরে ওর আবার খাবারের প্রয়োজন। এবং যখন আমরা এই সাপগুলোকে রাখি, তার জন্য কিন্তু আমাদের অন্য সাপ ধরে, এই বিশেষ করে জলডোরা, ভেলের মতো সাপও ধরে এদের কিন্তু দিতে হয় এই খাবারের জন্য। ধরুন দেখা গেল যে না খাবারের প্রয়োজন, এবং সাপগুলোকে জল খাওয়াতে হয়। এই শীতকাল ওদের রোদে দিতে হয়, তারপরে কম্বলের মধ্যে তাদের রাখতে হয়,
হ্যাঁ, দিয়ে তাদের ঢেকে রাখতে হয়। এত যত্ন করলে সাপগুলো শীতকালে ঠিকঠাক থাকে, নাহলে সাপগুলো কিন্তু বাঁচবে না। হুম। আচ্ছা স্যার, সাপগুলো তো মানে শীতকালে শীত ঘুমে যায় শুনেছি, এবং না না, মানে এই সময় হাইবারনেশনে যায় না, কথাটা ঠিক নয়। তার কারণ আমি বলি, সাপ শীতকালে প্রচন্ড শীতের মধ্যে কি হয়, সাপ বেরোতে চায় না, এটা একটা প্রবণতা বলতে পারেন। কিন্তু সাপ যদি ধরুন, শীতের দেশে এত সাপ কম কেন? কারণ হচ্ছে যে এই রোদটা যদি না পোয়াতে পারে, যদি টেম্পারেচারটা না পায়, তাহলে কিন্তু এই প্রাণী বাঁচতে পারবে না। ফলে ওদের কিন্তু যেখানে সাপটার হ্যাবিটেট, সেই গর্ত থেকে দেখবেন সাপটা বেরোয়, বেরিয়ে রোদ পোয়ায়, আবার কি করে না, সেই সাপটা কিন্তু আবার গর্তের মধ্যে ঢুকে যায়। কিন্তু এরকম ব্যাপার নয় যে আপনার ওই সাপ শীত ঘুমে চলে গেল, একদম ভুল কথা। হুম, বলুন। চন্দন, আর কোনো স্পিসিস দেখাবেন? আর কিছু আছে? হ্যাঁ, আছে আছে, তুলে দাও। হ্যাঁ, এবার আপনাদের ওই অ্যালবিনিজম ব্যান্ডেড ক্রেটটা দেখাচ্ছি। হ্যাঁ, আচ্ছা আচ্ছা। হ্যাঁ, এটা তুলে দাও। এমনি হাতে করে নিয়ে ঢুকিয়ে দাও। হ্যাঁ, ঢুকিয়ে দাও। হ্যাঁ। তারপর এক মিনিট। হ্যাঁ, ঠিক আছে ঠিক আছে। হলো স্যার। এই যে সাপটাকে বলছিলাম অত্যন্ত রেয়ার স্পিসিস, অ্যালবিনিজম ব্যান্ডেড ক্রেট, এর খোলস চলে এসছে। হ্যাঁ, না হলে এই চোখটাকে লাল দেখতে পারতেন। হ্যাঁ, এই হচ্ছে সেই সাপ, বুঝলেন। এও কিন্তু আগের যে সাপটা দেখালাম সেই একই প্রজাতির সাপ, কিন্তু এটা ওই অ্যালভিনোর কারণে এই কালারটা এরকম হয়ে গেছে। মানে ও আর হলুদ কালো করতে পারেনি। এবং এর ব্যাপারে বলি যে ওই হলুদ কালো থাকার জন্য নেচারে যেভাবে কেমোফ্লেজ করতে পারে, এ কিন্তু পারে না। এবং এই জন্য এটাকে আপনার সল্টলেকে ডিয়ার পার্কে দিয়ে আসবো। হ্যাঁ, যাতে এই পরিবেশে ছাড়তে চাইছি না, কারণ এই সাপগুলো অত্যন্ত রেয়ার, পাওয়া যায় না। আহ, এটা ওখানে থাকলে একটা নির্দিষ্ট ইয়েতে যে সাপটাকে মানুষ দেখতে পাবে, কারণ এই কালার একদম রেয়ার একদম। সাপ নিয়ে স্যার প্রশ্ন থাকলে করতে পারে না? হ্যাঁ, স্টুডেন্টস, ইফ ইউ হ্যাভ গট এনি কোয়েশ্চেন দেন ইউ ক্যান আস্ক চন্দন স্যার। হ্যালো স্যার। হ্যালো হ্যাঁ, বলুন স্যার, বলুন। বলছিলাম আমরা গ্রামাঞ্চল অনেকেই বলতে শুনেছি এই যে জলঢোড়া সাপ বা যেটা আপনি দেখালেন লাউডোগা সাপ, হ্যাঁ, সেটা কোনো বিশেষ দিনে নাকি ওরা বিষ আর কি পেতে পারে, এটা কি শুনেছি আমি গ্রামাঞ্চলে অনেকেরই বলতে, এটা কত দূর স্যার ঠিক? না না না, একদমই ঠিক না। একদম কথাটা ভ্রান্ত কথা। কারণ এরকম সাপ ধরুন বিষ ধারণ করতে পারে, বিষ ত্যাগ করতে পারে, এরকম ব্যাপার নেই। যেটা যেটা ভেনোমাস নেই, সে একটা বাচ্চা যখন জন্মাচ্ছে, সে ভেনোমাস, সে ভেনাম নিয়েই জন্মাচ্ছে। আর যেগুলো নন ভেনোমাস, যেমন ওই আপনি জল ঢোড়া যেটা বললেন, ওটা কমপ্লিটলি নন ভেনোমাস, কিন্তু ওটা কামড়ালে কি হয়, একটু জলে, হ্যাঁ, আর আপনার রক্ত বেরোয়। কিন্তু একদম শনিবার বা মঙ্গলবার ওই বিষ ধারণ করে, অমুক দিন বিষ ত্যাগ করে বা বিষ থাকে না, এটা ভুল কথা। হ্যাঁ, বলুন, নেক্সট কোনো প্রশ্ন থাকলে করতে পারেন। স্যার, হ্যাঁ, স্যার ধরুন আমার বাড়িতে একটা সাপ ঢুকেছে আর আমি সাপের ব্যাপারে কিচ্ছু জানি না, আমি ডিসকভারি চ্যানেলে বিয়ারডেলস এর মতো পাকামো করতে চাই না, আমি তখন করবোটা কি?
হ্যাঁ, কি আরেকবার বলুন। স্যার ধরুন আমার বাড়িতে একটা সাপ ঢুকেছে, হ্যাঁ আমি সাপের ব্যাপারে কিচ্ছু জানি না, কি সাপ কিভাবে মানে হ্যান্ডেল করার ব্যাপারে কিচ্ছু জানি না, হ্যাঁ, তখন আমি করবোটা কি? তখন হচ্ছে আপনাদের যে অঞ্চল সেখানে কোনো সর্প বন্ধু মানে সাপকে ভালোবাসে সেরকম কারোর নাম্বার আপনাকে রাখতে হবে আগে থেকে, অথবা আপনার হচ্ছে লোকাল যে অ্যাডমিনিস্ট্রেটর ধরুন থানা বলুন, হ্যাঁ, বন দপ্তর বলুন, ওদের সঙ্গে আপনাদের যোগাযোগ করতে হবে, করে আপনাকে ওরা যদি ব্যবস্থা নেয় তাহলে আপনাকে সেক্ষেত্রে আপনি সেইভাবে উদ্ধার পাবেন, বুঝছেন? তাছাড়া তো আর অন্য কিছু করা যাবে না। ফলে আচ্ছা আপনি চন্দনদা, আমি একটা কথা বলছি, বলুন। আপনার ওখানে তো একটা আওয়াজ আসছে, খুব সম্ভবত বোধহয় কোনো হ্যাঁ কাজ হচ্ছে, সেটার আওয়াজটা কি কোনোভাবে থামানো যায়? হ্যাঁ হ্যাঁ, দেখছি। ওকে ওকে বলো 2 মিনিট একটু বন্ধ করতে, পারো 2 মিনিট বেশি বলে, একটুখানি বন্ধ করো, হয়ে গেল, ইয়ে করছে অন্য কাজ করে, একটুখানি বন্ধ করো, একটুখানি 2 মিনিট। হ্যাঁ হ্যাঁ, করে দিয়েছে, বলুন। হ্যাঁ, পরবর্তী প্রশ্ন, নেক্সট কোয়েশ্চেন। হ্যাঁ রূপম দা চ্যাট বক্সে অনেক প্রশ্ন আছে, সেখান থেকে হ্যাঁ হ্যাঁ করে দাও দু একটা। হ্যাঁ বলুন। হ্যালো। আচ্ছা, একটা কোয়েশ্চেন এই মাত্র এসছে চ্যাট হ্যাঁ বক্সে, হ্যাঁ সেটা হচ্ছে যে অনেক অনেক সময়তে দেখা যায় যে টিভিতে দেখানো হয় বা বিভিন্ন এতে, যে কেটে সাপ বাইট করলে সেই জায়গাটা কেটে নিয়ে সেখান থেকে ব্লাডটা সাক করা হয়, সেই ব্যাপারে যদি কিছু বলেন। না দেখুন, যখনই বাইট করে দিল, যদি ভেনোমাস হয় তাহলে ভেনামটা যদি শরীরের মধ্যে ঢুকে যায় তাহলে কিন্তু কোনো ক্ষেত্রেই ওই জায়গাটা কেটে দিয়ে মানে পাংচার করে সাক করে ওই ওই আপনার ভেনামটাকে কোনোভাবেই নিয়ন্ত্রণ করা যাবে না। এটা সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতি। আর ধরুন কোনো ডাক্তার যদি করে তার ব্যাপারটা আলাদা, তার কারণ তিনি জানেন কোন জায়গাটায় নার্ভ আছে, কোন জায়গাটায় কোন টিস্যু আছে, তিনি অ্যানাটমিটা জানেন। হ্যাঁ, সেক্ষেত্রে উনি করতে পারেন। দেখা গেল যে স্নেক বাইট করতে গিয়ে উনি একটা ভেনা মানে কাট মানে সেই জায়গাটা পাংচার করতে গিয়ে কোনো টিস্যু বা নার্ভ কেটে গেল, তাহলে তার সারা জীবনের মতো আপনার এই সাফারার হয়ে যাবে। ফলে এটা একদম অবৈজ্ঞানিক, এই ব্যাপারটা একদম ভুল। চন্দন, একটা খুব ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন এসছে যে ইমিডিয়েট স্নেক বাইটের পরে কি কি ফার্স্ট এড করা উচিত, এটা 1 নম্বর। হ্যাঁ আর 2 নম্বর প্রশ্ন একজনের করেছে যে সে কেউ যদি সাপ থেকে ভীষণ ভয় পায়, হাউ ক্যান আই ওভারকাম মাই ফিয়ার, কি করে সে ভয় কাটাবে? আচ্ছা, খুব ভালো প্রশ্ন। যদি কোনো কারণে স্নেক বাইট হয়ে যায়, সে ভেনোমাস হোক আর নন ভেনোমাস হোক, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব হসপিটালাইজড হওয়া উচিত। এবং হসপিটালটা কি ধরনের হওয়া উচিত না, ধরুন গ্রামাঞ্চলেও যে সমস্ত রুরাল বা প্রাইমারি হেলথ সেন্টার আছে সেগুলোর মধ্যে দেখতে হবে যে রাত্রেবেলা কোন কোন হসপিটালে ডাক্তাররা থাকে। যদি সেইখানে ডাক্তার উপস্থিত হয় থাকে আর কি, রাত্রেবেলা স্টে করে, তাহলে সরকারি পরিকাঠামো অনুযায়ী সেখানে অবশ্যই এভিএস পাওয়া যাবে। এটা গেল প্রথম। এবং তাকে তাড়াতাড়ি হসপিটালে নিয়ে যেতে হবে। এবং যদি কাউকে সাপে কামড়ায় তাহলে তাকে আশ্বস্ত করতে হবে যে কোনো ব্যাপার না, সাপ কামড়েছে, চিকিৎসা হবে এবং সুস্থ হয়ে যাবে। এবং যতক্ষণ পর্যন্ত তাকে হসপিটালে নিয়ে যাওয়ার সময় পর্যন্ত যতটা সময় লাগছে, টাইম ডিউরেশনটা, ততক্ষণ যদি দূরেও হয়, পেশেন্ট যদি বলে আর কত দূর, তাকে বোঝাতে হবে, মিথ্যে আশ্বাসনী দিতে হবে, এই চলে এলাম, এই তো চলে এলাম, প্রত্যেক করতে করতে কিন্তু টাইমটা তার ঠিক সময়ের মধ্যে, একটা টাইমের মধ্যে সে হসপিটালে পৌঁছে যাবে। এবং তাতে কি হবে, তার যে হার্টের স্টেবিলিটিটা থাকবে, নর্মাল থাকবে, তাহলে তার শরীরে সাধারণভাবে যে রক্ত ফ্লো করে তার মধ্যে নর্মাল ওয়েতে যতটা ভেনাম স্প্রেড করার করবে। কিন্তু যদি সে কোনো কারণে ভয় পেয়ে যায়, তার মনে আশঙ্কা তৈরি হয়, তাহলে কি হবে, হার্টবিট প্রচন্ড বেড়ে যাবে এবং হার্ট প্রচন্ড পাম্প করবে। ফলে কি হবে, যে রক্তের সঙ্গে ভেনামটা শরীরে খুব তাড়াতাড়ি স্প্রেড করে যাবে। নেক্সট বলুন। একজনের প্রশ্ন ছিল চন্দনদা, যদি কেউ সাপে ভয় পায় তাহলে সেই ভয় কি করে কাটিয়ে উঠবে? আমার মনে হচ্ছে এটা বেশ ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন। না অবশ্যই, দেখুন সাপে যদি কামড়ায় ভয় পায় তাহলে কিন্তু অন্যজনাকে বোঝাতে হবে যে না, এটা কোনো ব্যাপার না। এছাড়া কিন্তু আর কোনো ইয়ে নেই, যে কারণ সে তো অলরেডি ভয় পেয়েই গেছে,
তাকে কাউকে বোঝাতে হবে যে না এটা কোনো ব্যাপার না। আর সত্যি এখন কোনো ব্যাপার না, কারণ হচ্ছে দেখুন সাপে আগে যেমন কামড়ালে আইডেন্টিফাই করতে হতো কি সাপ কামড়েছে, তারপরে এভিএস করতো, কিন্তু এখন হচ্ছে পলিভ্যালেন্ট ভেনাম, অর্থাৎ মাল্টিপারপাস ইউজ। সে আপনার ক্রেট কাটুক, মানে অথবা কোবরা কাটুক, অথবা ভাইপার কাটুক, একই ধরনের কিন্তু এভিএস দেওয়া হয়। ফলে চিন্তার কিছু নেই। যেটা হুয়ের গাইডলাইন সেটা বলছে ওই যে 100 মিনিটের মধ্যে 10টা এভিএস তার শরীরে ঢুকে যাওয়া উচিত। তাহলে কি হবে, সে সম্পূর্ণ রূপে আপনার হচ্ছে নিশ্চিত যে সে একদম মানে তার ভয়ের কোনো আশঙ্কাই থাকবে না। কিন্তু দেখা গেল দূরত্ব অনেক, তাহলে কি সে আশা ছেড়ে দেবে? একদমই না। সে ভাববে যে না আমি চিকিৎসা হবে, আমি সুস্থ হব এবং বাড়ি ফিরে যাব, তাহলে আপনার কোনো ব্যাপার না। আরেকটা বলি, যদি আমি আমার মতো বলি তাহলে বলতে পারি, আর নাহলে আপনাদের প্রশ্ন থাকলেও বলতে পারেন। হ্যাঁ চন্দন দা, আর একটা প্রশ্ন আছে, আমি তারপরে চন্দনদার এক্সপিরিয়েন্সটা জানতে চাইবো। একটা প্রশ্ন আছে যে একজন প্রশ্ন করেছে, এটা যাদের হাই বিপি তাদের জন্য কি সাপে কামড়ানো অত্যন্ত মারাত্মক হতে পারে, 1 নম্বর। আর 2 নম্বর হচ্ছে র্যাটেল স্নেক কি ভিজিবল ইন ইন্ডিয়া? আমি যতদূর জানি র্যাটেল স্নেক ইন্ডিয়াতে পাওয়া যায় না। একদম র্যাটেল স্নেক ইন্ডিয়ার মধ্যে নেই, একদম সঠিক আপনি যেটা বলেছেন। আর প্রথম প্রশ্নটা আরেকবার রিপিট করুন কাইন্ডলি। হ্যাঁ, যাদের হাই বিপি আছে, যারা হাইপারটেনশন ভোগে, তাদের জন্য সাপে কামড়ানো কতটা ডেঞ্জারাস হতে পারে? হ্যাঁ, খুবই ডেঞ্জারাস। কারণ হচ্ছে যাদের ধরুন ওই আপনার মানে হার্ট, মানে যাদের হচ্ছে হাই ব্লাড প্রেশার না, তাদের ক্ষেত্রে কি হয়, ধরুন কামড়ালে অন্য নর্মাল লোকেদের থেকে তাদের ইয়েটা অনেকটা আলাদা। তার কারণ তারা মানে ভীত হয়ে পড়বে, এবং হওয়ার ফলে কি হবে, হার্টবিট প্রচন্ড বেড়ে যায়। হ্যাঁ, এটা একটা। আর তার তো হচ্ছে এমনিতেই ধরুন ব্লাড প্রেশার হাই, ফলে ভেনামটা খুব তাড়াতাড়ি শরীরে রক্তের মাধ্যমে আপনার স্প্রেড করবে। একদম ঠিক। বলুন নেক্সট। স্টুডেন্ট আর কারোর কোনো প্রশ্ন? স্যার একটা প্রশ্ন ছিল। হ্যাঁ বলুন, প্রশ্ন কি আছে? স্যার আপনি মানে এই কাজগুলো মানে কিভাবে শুরু করলেন বা কবে থেকে শুরু করেন? মানে এটার জন্য কি আপনার কোনো ইন্সপিরেশন ছিল নাকি আপনি নিজে থেকে এটা বা? ও আচ্ছা, তাহলে আমাকে একটু বলতে হবে। মানে হ্যাঁ বলুন না। দেখুন একদম যখন আমি ছোট, মানে স্যার ধরুন আপনি বলবেন না। হ্যাঁ ওই আমি ক্লাস স্টুডেন্ট। 3-তে পড়ি আর কি। হ্যাঁ, তখন ওই সাপ সম্বন্ধে, সাপের পরিবেশে গুরুত্ব আছে আছে কিছুই জানতাম না। আমি সেন্ট জন স্কুলে পড়েছি, ব্যান্ডেলে, বাংলা স্কুল। সেখান থেকে ফিরছি, মানে আঘাত করেছে আর কি। আমি তখন বললাম, মানে একটু ডান পিটে ছিলাম, মানে আমি স্টুডেন্ট ছিলাম কিরকম জানেন, শেষ বেঞ্চের প্রথম স্টুডেন্ট। স্যার বলতো সবাই পাস করছে, চেয়ার বেঞ্চি টেবিল পাস করবে, তুই করবি না, তুইও করে যাবি, এরকম স্যাররা বলতেন। যাই হোক, তারপরে আমি ওটাকে বাড়িতে দিয়ে এবং মারিয়ে দিয়ে আবার কদিন বাদে সুস্থ হয়, সেটাও কিন্তু। হ্যাঁ, কথাটা ব্রেক করছে? হ্যাঁ, একটু কথাটা ব্রেক করছিল, একটু ল্যাগ করছে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। দিয়ে তারপর ওই সাপটাকে নিয়ে আসি, রেকটিফাইড স্পিরিট দিয়ে ওটাকে ওয়াশ করি এবং মার্কারিও ক্রোম দিই, এবং কদিন বাদে সাপটা সুস্থ হয়। তারপর আবার যেখান দিয়ে ধরেছিলাম সেইখানেই আবার ছেড়ে দিই। সে তখন থেকে শুরু। হ্যাঁ, তারপর ধরুন ওই আপনার এখানে সেখানে ওই করতে করতে কখন এর মধ্যে ঢুকে গেছি, এই কাজকর্ম করি, ভালো লাগে, এই আর কি। বলুন। তারপর এই যত দেখছেন এইগুলোর, দেখুন আমাদের এখানে কোনো এরকম ইনস্টিটিউট নেই যে আপনাকে এগুলো শেখাবে। আমি নিজের এতে এক্সপিরিয়েন্স করেছি, জায়গাটা ধরতে হয়। শুধু এরকম বলে না, ধরুন আমাদের এখানে এই সামান্য বিভিন্ন রকম ধরুন ওই ইয়েগুলো আছে, ওই শিকারি পাখি, র্যাপ্টার যারা, তাদেরও কিন্তু ধরে তাদের নারিশমেন্ট করা, তাদের ফিডিং করানো খুব ইজি ব্যাপার নয়। কিন্তু করতে করতে এগুলো আমার রপ্ত হয়ে গেছে, বা আমার সঙ্গে যারা কাজ করে তাদেরও শিখিয়ে দিয়েছি, বা যারা এই পরিবেশ প্রকৃতি নিয়ে মানে কাজ করতে যায় সঙ্গেও আছি, এবং লোক ডাকলে বা বিভিন্ন জায়গায় করি। বলুন। স্যার একটা প্রশ্ন ছিল স্যার। স্যার শোনা যাচ্ছে পরিষ্কার? হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে। হ্যাঁ স্যার, একটু আগে বললেন না এই কালাজ প্রবণ অঞ্চল। হ্যাঁ,
হ্যাঁ বলো বলো, এক মিনিট হ্যালো একটুখানি বন্ধ হ্যাঁ বলো বলো। নিচে নিচে করেছে। হ্যালো হ্যাঁ বলো বলো। হ্যাঁ বলুন। হ্যাঁ একটু আগে বললে না কালাজ প্রবণ অঞ্চল, হ্যাঁ বলুন। হ্যাঁ তো এবারে সাপ দেখি তাহলে তো আমরা একটা দূরত্ব বজায় রাখি, কিন্তু এরকম বাই চান্স আমরা সাপ দেখলে অনেক ভয় পেয়ে যাই। এবার এরকম যদি সামনে চলে আসে তখন আমরা ভয় পেয়ে যাই, তাড়াহুড়ো করি, তখনই হয়তো স্নেক বাইট করে দেয়। তো সে সময় কি শান্ত থাকা উচিত যাতে সাপটা, আমি শুনেছি শান্ত থাকলে হয়তো সাপটা সেরকম কিছু করে না, মানে যতটা আমরা ওটাকে দেখি তাড়াহুড়ো করবো। হ্যাঁ একটা জিনিস বলি, হ্যাঁ প্রশ্নটা আপনার খুব খুব সুন্দর প্রশ্ন করেছেন, তার উত্তর বলি। সেটা হচ্ছে ধরুন আপনি যেখানটায় আছেন সেখানে কোনোভাবে চলে এলো, আপনি দেখতেও পেলেন, সেক্ষেত্রে কি হয় যে আপনি যদি নড়াচড়া করেন না তাহলে কিন্তু ও বাইট করে দিতে পারে, না হলে কি হয় ও বড় জোর ভয় দেখাতে পারে, দেখিয়ে কিন্তু চলে যাবে। এইবার দেখা গেল কারণ ওদের কিরকম ব্যাপারটা বলি, ওদের যেটা না ফকের মতো মানে কাঁটা চামচের মতো, কি করে গুলো আছে যে কেমিক্যাল পার্টিকেল গুলো, সেইগুলো ওরা নিয়ে মাথার নিচে জেকবসন অর্গান আছে সেইখানে ওরা দেওয়াতে ওরা বুঝতে পারে, ডিরেক্ট করতে পারে যে এটা হচ্ছে প্রে না এটা হচ্ছে এনিমি। তো সেইভাবে ওদের একটা কাজ করে। আর ওদের আরেকটা ব্যাপার বলে দিই, যেটা হচ্ছে যদিও আপনি প্রশ্ন করেননি তাও বলে দিচ্ছি, ওদের থার্মাল ভিশন আছে। আমরা যেমন রাত্রেবেলা দেখতে পাই না, ওরা কিন্তু এটা দেখতে পায়। হ্যাঁ, ওরা টেম্পারেচার ফিল করতে পারে, যেটা আমরা করতে পারি না। ওদের এই মেকানিজমে ওরা চলে। হ্যাঁ বুঝলেন? বলুন নেক্সট কি প্রশ্ন আছে বলুন। হ্যালো আরেকটা প্রশ্ন যে স্যার আপনাদের হ্যাঁ স্যার শুনছেন? হ্যাঁ বলুন স্যার একটা কথা, হ্যালো হ্যাঁ স্যার, স্যার আপনি করে বলবেন, আমরা ফার্স্ট ইয়ারের সবাই ছাত্র, আমরা অনেক ছোট। যেটা বলা স্যার যে আপনাদের যে কোনো ব্যাপার না, আপনাদের যে মানে এই মানে প্রজেক্টগুলো আপনারা করেন স্যার, আপনাদের যে মানে রিকোয়ার্ড ফান্ডিংটা সেটা কি ব্যক্তিগত নাকি আপনারা গভর্নমেন্টের আন্ডারে কাজ করেন? একটু জোরে বলুন স্যার। আপনাদের যে প্রজেক্ট গুলো হয়, হ্যাঁ, তো এইগুলোর জন্য যে রিকোয়ার্ড একটা মানে ফান্ডিং নিশ্চয়ই লাগে, সেটা কি আপনাদের ব্যক্তিগত ভাবে হয় নাকি গভর্নমেন্টের আন্ডারে থাকে? সমস্ত নিজেদের পকেট থেকে। হ্যাঁ, সমস্ত নিজেদের পকেট থেকেই হয়, বুঝলেন? আপনি সত্যি সন্ন্যাসী। যারা ভালোবাসে এই কাজগুলো করে, বুঝলেন তো? যা 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 কি হলো, না এক মিনিটে কি হলো রে বাবা, না না হাত পড়ে গেল সরাতে গিয়ে। সব টোটালটা ব্যাক করো না, ব্যাক করে আবার যোগ করে দাও। You are already in a call. আরে কি হচ্ছে না তো, জয়েন দ্য কোড। স্যার ক্যামেরাটা অফ হয়ে গেছে। ক্যামেরাটা অফ হয়ে গেছে আপনার। দেখছি দাঁড়ান, এটা কি? আরে উপর থেকে নিচে নামাও। হ্যাঁ নামালাম, নামিয়ে ক্যামেরা কোথায় আছে দেখো, ওটা অন করো, বা তোমার ক্যামেরা কোথায় থাকে সেখানে গিয়ে অন করো ক্যামেরাটা। এই হয়ে গেছে, হয়েছে, অন হয়েছে। হ্যাঁ বলুন। স্যার এবার এসছে, বলুন। স্যার এমন কোনো এক্সপিরিয়েন্স কি আছে মানে যেটা এতদিনের আপনার অভিজ্ঞতা, যেটা মানে বিশেষভাবে আপনার মধ্যে মানে আপনি আমাদের সঙ্গে শেয়ার করতে চাইবেন? আমি চন্দনদাকে পার্সোনালি একটা রিকোয়েস্ট করি, চন্দনদা আমরা তো বেশ কয়েকটা মানে যা শিডিউল ছিল তার থেকে আমরা আধ ঘন্টা আগে চলছি, এতটা ইন্টারেস্টিং সেশন। আমি একটা রিকোয়েস্ট করবো আপনাকে, লাস্ট বছরে যে চন্দ্রবড়ার ইনসিডেন্টটা আপনার সঙ্গে হয়েছিল সেই এক্সপিরিয়েন্সটা যদি আপনি শেয়ার করেন। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ করছি। এটা হচ্ছে আপনার একটু বন্ধ করো না। এই যে 2018 সালে মোস্ট প্রবাবলি অক্টোবর মাসে, তাই তো? অক্টোবর মাসে আমাকে আপনার এই রাসেল ভাইপার চন্দ্রবোড়া বাইট করেছিল। ওটা ছিল কার্তিক পুজোর নবমীর দিন। ওই মগরা থানা থেকে ফোন করে, আমি সাপটাকে ধরি। পরের দিন যখন ছাড়তে যাই তখন কি হয়, যেখানে ছাড়তে যাই সেখানে হচ্ছে স্থানীয় লোকজন সে সম্বন্ধে কিছু প্রশ্ন করছিলেন এবং আমি সাপটা সেই সময় রিলিজ করছিলাম। সাপটা বেরিয়ে গেছে, কিন্তু সাপের যে আমাদের ব্যাগগুলো না, ওই দড়ি থাকে খানিকটা টানতে হয়, সেটার মধ্যে লেজটা জড়িয়ে যায়। জড়িয়ে যাওয়ার জন্য আপনার ওই সাপটাকে কি হয় না, ওই সাপটা আমাকে লাফিয়ে হাতে বাইট করে দেয়।
বাইট করার পর দাঁতটা আটকে থাকে, তারপর সেই সাপটাকে ওই দাঁত ছাড়িয়ে গাড়ি চালিয়ে আমি চুচুড়ো হসপিটালে যাই, ভর্তি হই এবং আমার ট্রিটমেন্ট হওয়ার পরে 2 দিন বাদে ওনারা ছেড়েও দেন। আমি বলছি যে না আমি ঠিক এখনো হয়নি। বললো না কোনো চিন্তা নেই, আপনি চলে যান। বাড়িতে এসে দেখছি যে আপনার হাতে ফোসকা হয়ে ফুলে খুব যাতা অবস্থা। আমি বলছি না এ তো আপনার এরকম ভাবে এটাকে সারবে না। আমি কি করলাম, সিএমওইচ এর কাছে চলে গেলাম। গিয়ে আমি আমার পরিচয় দেওয়ার আগে উনি বললো হ্যাঁ চিনি। আমি তখন বললাম যে এরকম দেখুন ট্রিটমেন্টটা প্রপার হয়নি, কারণ এটা আমার গ্যাংরিং এর দিকে চলে যাচ্ছে। তারপরে আমাকে আবার হসপিটালে আমি ভর্তি হই। হওয়ার পরে উনি বলে দেন, তারপরে ভর্তি হলাম। হওয়ার পরে আমি প্রায় 45 দিন মতো ছিলাম। দিয়ে আপনার আমার ওই ওখানে চুচুড়ো হসপিটালে ড্রেসার এখন নেই, হ্যাঁ মাত্র 2 জন আছেন এবং গভর্নমেন্টের লোক না, ওরা ওই কন্ট্রাকচুয়াল। আমাকে নিজে ওই কেটে আপনার ড্রেস করতে হতো, করে 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 আপনার এই আঙুল দুটোকে মানে সুস্থ করি। এবং করার পর যে কমপ্লিকেশন গুলো হয়েছিল, যেমন হয় কি যে আঙুল মোড়া যায় না, তার কারণ হচ্ছে যে যখনই হেমোটোটক্সিক কোনো কামড়ায় তখন কি হয় না, ওর যে টিস্যু গুলো না ওইগুলো কি হয় ডেড হয়ে যায় এবং নর্মালি ওই যে আপনার ওগুলো হার্ড হয়ে যায়। এবং আমি মানে যেহেতু স্নেক বাইট ম্যানেজমেন্ট করেছি, এই কাজগুলো করার জন্য আমি জানি এবং নিজে কিছুটা চিকিৎসা চালিয়ে, এবং ধরুন এভিএসটা হুয়ের গাইডলাইন অনুযায়ী যে 10টা দেবে 4 ঘন্টা পর আবার 10টা দেবে, এরকম না করে আমি আমার মতো করে ট্রিটমেন্টটা করিয়ে তারপর আমি সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরি। এটা একটা। আর 10 বছর আগে চন্দ্রকোড়া সাপই কামড়েছিল, তখনও আমি ওই আপনার ওই এখান থেকে চিকিৎসা হলো, তারপর হওয়ার পরও দেখলাম এখানেই হয়ে যেত, কিন্তু পাবলিক প্রেসারে তারপর কলকাতায় এনআরএস এ আবার ভর্তি হলাম। হওয়ার পরে এনআরএস মেডিকেল কলেজ, আর কি মেডিকেল কলেজ তো এনআরএস একটা কারণ, হ্যাঁ আপনার ওখানে হই, তারপরে ওখানেও বেশ কিছুদিন ছিলাম, তারপর সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে আসি। তবে আমি সাপ নিয়ে একটা কথা বলবো যে সাপ কোনো আতঙ্কের বিষয় না, কারণ দেখুন পরিবেশে যুগ যুগ ধরে সাপ ছিল এবং থাকবেও। যদি মানুষ আসলে এই আরবানাইজেশনের জন্য যেভাবে ঘর দৌড় তৈরি হচ্ছে, মানুষ গাছপালা প্রকৃতি ধ্বংস করছে, একটু এদের দিকটা ভাবা উচিত, কারণ প্রত্যেকের উপর ডিপেন্ডেন্ট। হ্যাঁ, ফলে এই দিকটা মানুষের দেখা উচিত এবং এই প্রাণীগুলোকেও বাঁচানো উচিত। এটা বলে না যে কোনো প্রাণী। হ্যাঁ হ্যাঁ বলুন, এবার আপনি বলুন। হ্যালো হ্যালো স্যার, সব সাপ কি রাত্রেবেলা দেখতে পাই? হ্যাঁ, রাত্রেবেলা কিন্তু ওরা ভালো দেখতে পায়। হ্যালো স্যার। কিরকম জানেন তো, ওদের দেখাটা কিন্তু না আমাদের মতো ভিশন না। ওরা দুটো জিনিস ডিটেক্ট করতে পারে। দেখবেন সাপের নাকগুলো কিন্তু তুলনামূলকভাবে একটুখানি নস্ট্রাল গুলো বড় বড়। ওদের কি আছে, হিট সেন্সেশন অর্গান খুব ভালো এটা। আর দ্বিতীয়টা হচ্ছে অন্ধকারে ওরা কোনো জিনিস নড়লে ওরা দেখতে পায়, যেটা আমরা অন্ধকারে ব্লাইন্ড, আমরা দেখতেই পাই না, ওরা দেখতে পায়। বলুন স্যার, ওদের ভিশন কি খুব দূর পর্যন্ত হয়? হ্যাঁ, ওদের ভিশনটা কি খুব দূর পর্যন্ত হয় না ওরা কাছের জিনিসগুলো দেখতে পায়? 6 ফুট 6 ফিট। হ্যালো হ্যালো স্যার, বলছি যেটা হ্যালো হ্যালো স্যার, বলছি যেটা আমি জানি যে ওয়ার্ল্ডের ডেঞ্জারাস স্নেক বলছে সসকেল্ড ভাইপার। তো সসকেল্ড ভাইপার কি ইন্ডিয়াতে পাওয়া যায়, কি দেখা যায়? আপনি কি দেখেছেন? না না না, পাওয়া যায়নি। একটু আগে প্রশ্ন করেছিলেন, স্যার উত্তরও দিয়েছিলেন যে সসকেল্ড ভাইপার। না না, সরি আপনি বলেছিলেন আগে যে বলেছিল সে অন্য। হ্যাঁ, সসকেল্ড ভাইপার পাওয়া যায় ইন্ডিয়াতে, কেন ওয়েস্ট বেঙ্গলেই পাওয়া যায়। হ্যাঁ, আমি গুলিয়ে ফেলেছিলাম। আমি ওই ইয়ের সঙ্গে একটু আগে যে সাপটা নিয়ে কথা বল, হ্যাঁ সেটা নিয়ে বলছিলাম। না, সসকেল্ড ভাইপার পাওয়া যায় এখানে, রাসেল ভাইপার আর সসকেল্ড ভাইপার পাওয়া যায়, তবে আমাদের হুগলি ডিস্ট্রিক্টে সসকেল্ড ভাইপার পাওয়া যায় না। বলুন স্যার, বলছি যে সসকেল্ড ভাইপার কামড়ালে মানে তার ক্ষেত্রে কি করা উচিত? সেটা তো বলছি এক্সট্রিমলি ডেঞ্জারাস, আর নয়েজ নিয়ে যে নাকি অ্যাটাক করে, তো এটার ক্ষেত্রে কি করা উচিত যখন বলি? সসকেল্ড ভাইপার বা রাসেল ভাইপার এরা হচ্ছে ভাইপার গ্রুপেরই, এবং এদের হচ্ছে ভেনাম হচ্ছে হেমাটোটক্সিক। এটা হচ্ছে কামড়ালে ব্লাড এবং ব্লাড সার্কুলেশন সিস্টেমটা নষ্ট হয়। ঠিক আছে, ওই সসকেল্ড ভাইপারে তো যা হয়, রাসেল ভাইপারও তাই হয়। এবং ভাইপার গ্রুপের সাপের দাঁত অত্যন্ত বড় হয়, মানে ফ্যাংটা মানে বড় একটা পরিণত সাপের দাঁত প্রায় 1 ইঞ্চি হয়।
ফলে ওটা যখন কামড়ায় আপনার ওটা কি হয়, ভেদ করে অনেকটা ভিতরে চলে, ফলে এর বাইটিং যে মেকানিজম, এরা লাফিয়ে কুকুরের মতো কামড়ায়, মানে একদম লাফিয়ে লেজের উপর প্রায় একটুখানি মানে ছেড়ে ভর দিয়ে বাইট করে দিতে পারে। হ্যাঁ, এই জন্য এটা হচ্ছে খুব বিপজ্জনক। এবং অধিকাংশ স্ট্যাটিস্টিক্যালি সারা ভারতবর্ষের মধ্যে এই ভাইপার গ্রুপের সাপের কামড়েই সবচেয়ে বেশি মৃত্যু হয়। কিন্তু হিসেব মতো নিউরোটক্সিক ভেনাম হচ্ছে আরো বিপজ্জনক, কারণ একটা যদি নিউরোটক্সিক ভেনাম যুক্ত সাপ মানে কেউটে, গোখরো, আপনার হচ্ছে এই আপনার হচ্ছে এই ব্যান্ডেড ক্রেট, কমন ক্রেট, ওটা কি জানো, এই কিং কোবরা, এগুলো কিন্তু আপনার সবই নিউরোটক্সিক ভেনাম। কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ভাইপারের হয়, কারণ এই ভাইপার গুলো কি হয়, যখন কামড়ায় না বেশ পরিমাণ মতো বিষ দেয়, এবং তাতে কি হয়, আর আমাদের এখানে যেটা বলেছি এর আগেও হয়তো, যে আমাদের এখানে যে স্পেকটেকল কোবরা অনেক বেশি ইন্টেলিজেন্ট। হ্যাঁ, এবং অনেক ক্ষেত্রেই কি হয় যে ওই ড্রাই বাইট করে বা ভেনামের পরিমাণ খুবই কম থাকে, সেইভাবে বাইট করে না। আর রাসেল ভাইপার কিন্তু একদম নিশ্চিত প্রায়, কিন্তু ও হিসিস একটা শব্দ করে অ্যালার্ট করে যে মানুষ, যে আমি এখানে আছি, আমার এক্সিস্টিং, এটা অ্যালার্ট করে। এবার কি হয়, ধরুন একটা নেচারে কেমোফ্লেজ করে আছে, আপনি ধরুন ইয়েতে বেরিয়েছেন নেচারে ঘুরতে, এবার আপনি দেখতে পেলেন না, আনন্যাচারাল ইনসিডেন্ট বাইট করেই দিতে পারে, কারণ ওদের যে কালার না এমন ভাবে পরিবেশে ও কেমোফ্লেজ করে থাকে না, সেক্ষেত্রে কি হয় যে আপনার ওই বুঝতে পারে না, ফলে আনন্যাচারাল ইনসিডেন্ট হয়ে যায়, ঠিক বুদ্ধি করে ঢুকে যাচ্ছে না। হ্যাঁ বলুন, নেক্সট প্রশ্ন বলুন। স্যার ড্রাই বাইট করলে যে আপনি বললেন একটা কালো স্পট হয়ে যায়, সেটা তো সেক্ষেত্রে হয় না। আর আপনি যে বললেন চিমটি কাটলে নাকি সেই সময় রেসপন্স পাওয়া যাবে না ওই এরিয়াটায়, তো সেটা তো হবে না ড্রাই বাইট করলে। না, ড্রাই বাইট করলে হবে না। নর্মাল যেমন ধরুন চিমটি কাটলে লাগে সেরকমই তার সেন্সেশন হবে। আবার অনেক ক্ষেত্রে পরীক্ষা করে কি, ধরুন ভেনোমাস স্নেক কামড়েছে কি নন ভেনোমাস, তাকে কি করা হলো যে মুখে কিছু একটা খাবার দেওয়া হলো, তাহলে কি নর্মাল টেস্টটা আপনার ঠিক থাকে না। কিন্তু যখন কামড়াবে এত সময় নষ্ট না করে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব হসপিটালে চলে যাওয়াটা হচ্ছে বুদ্ধিমানের কাজ, কারণ ডাক্তারবাবু দেখবেন, প্রয়োজনে তাকে ইভিএস দিতে হলে দিতে হবে। হ্যাঁ, তার যেরকম চিকিৎসা দরকার দিতে পারবে, এটাই উচিত আর কি। বলুন নেক্সট। আচ্ছা চন্দনদা, এখন যে সাপটি দেখানো হচ্ছে এইটার ব্যাপারে একটু যদি বলেন। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে মোনোকেল বা মোনোসিলেট কোবরা, এটা জুভিনাইল। এই সাপটা হচ্ছে নিউরোটক্সিক ভেনাম, এবং এই দেখবেন এই সাপের কামড় কিন্তু লোকে খায়, গ্রামাঞ্চলের লোকেরা। হ্যাঁ, কেউ গেরি ভাঙা কেউটে বলে, হ্যাঁ বিভিন্ন নামে বলে, দেখেছেন এইটুকুনি একটা সাপ, ওর প্রবণতা হচ্ছে কামড়ানো, মানে একদম নিশ্চিত কামড়াবে বলে একদম ব্যস্ত হয়ে আছে, এবং এটাও কিন্তু কমপ্লিটলি ভেনোমাস। আরেকটা জিনিস বলি, যে সমস্ত সাপের ভেনাম কম, মানে যেমন সাপুরেরা খেলা টেলা দেখায়, তাদের মধ্যে দেখবেন অ্যাগ্রেসিভনেসটা কম হয়। তাদের কি হয়েছে না, যেটা ফ্যাং মানে সেটা ভেঙে দিয়েছে, ফলে ভেনাম নষ্ট হয়েছে, অথবা দেখা যাবে যে ওই ভেনাম গ্ল্যান্ডের সঙ্গে ফ্যাংয়ের যে মাঝখানে যে শিরাটা আছে সেটাকে কেটে দিয়েছে, ফলে কি হয় যে সেই সাপের মধ্যে উগ্রতাটা কম হবে। আর ধরুন একটা ওয়াইল্ড সাপ জাস্ট ধরা হয়েছে, তার মধ্যে কিন্তু অনেক তফাৎ হবে ওই সাপটার সঙ্গে, বুঝলেন। বলুন। স্যার এই সাপটা কি বড় হবে আরো? অবভিয়াসলি এটা জুভেনাইল সাপ, যেটা চন্দন স্যার বললেন, এটা জুভেনাইল। প্রায় 6 ফুট লম্বা হয়ে যাবে। আর মোটা স্যার? হ্যাঁ, আর একটু মোটা হবে কি? হ্যালো, হ্যাঁ মোটা হবে। মোটা বলতে এটা কতটা ইয়ে জানো, না 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 ইয়েটা মাপটা ধরো কতটা, এটা বলো যতটা। মোটামুটি কত হবে? ওই 2 ইঞ্চি মতন পুরো চারিদিকে গোল হবে, ওই ধরুন 2 ইঞ্চি মতো গোল হবে, বুঝলেন তো, মানে রেডিয়াসটা। হ্যাঁ, মানে 2 ইঞ্চির একটা পাইপ যেরকম 2 পাইয়ারটা হয় সেই রকম হবে, প্রত্যেকও মোটা হয়। এবং কিছুদিন আগে একটা বৈদ্যবাটি দিয়ে ধরেছিলাম, প্রায় 6.5 ফুটের কেউটে, এবং অনেক আপনার ওর থেকেও মোটা ছিল, কিন্তু নর্মালি ওরকম হয়। বলুন। হ্যালো স্যার। হ্যাঁ বলুন।
হ্যাঁ স্যার, আমাদের গ্রামাঞ্চলে একটা কথা প্রচলিত আছে নাকি সাপের থেকেও মানুষের শরীরে আরো বেশি বিষাক্ত। তো সাপ যদি কামড়ায় তাহলে সাপেও নাকি তেমন ভাবে এফেক্ট হয়। তো সেই ব্যাপারটা যদি একটু বলেন। হ্যাঁ, এই দেখুন মেকানিজমটা গন্ডগোল। সেটা হচ্ছে সাপ যখন কামড়াচ্ছে, সাপের যে ভেনাম গ্ল্যান্ড আছে সেখান থেকে কিন্তু ওই আপনার থ্রু ফ্যাং আমাদের শরীরে ভেনামটা আসছে। আমাদের কিন্তু স্যালাইভা ছাড়া কিন্তু আমাদের ওরকম কোনো আর গ্ল্যান্ড নেই যেটা দিয়ে ওর শরীরে ব্লাডের মধ্যে কোনোভাবে কন্টামিনেটেড হবে। ফলে এই কথাটা ঠিক না। বলুন। হ্যালো। আচ্ছা চন্দনদা, আমরা অনেক প্রশ্ন পেয়েছি এবং আমাদের যেটা শিডিউল টাইম ছিল তার থেকে অনেকটা বেশি আমরা এই সেশনটা করছি। তার মূল কারণটা হচ্ছে যে অবভিয়াসলি স্টুডেন্টদের যে ইন্টারেস্ট রয়েছে তারা এতক্ষণ ধরে শুনছে, এবং সেটা শুনছে এই কারণেই কারণ এই সেশনটা এত ভালো হচ্ছে, এটা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই। আচ্ছা, আমার একটা প্রশ্ন আছে। আপনি আমাদের কলেজে বেশ কয়েক বছর এসছেন, অনেক রকম প্রশ্ন করেছি। আজকের প্রশ্নটা আমি কোনো সাপ নিয়ে কোনো প্রশ্ন নয়, প্রশ্নটা হচ্ছে অন্য একটা বিস্ময়ের জায়গা থেকে। আপনি যে কাজটা করছেন, আপনি বললেন, একটু আগেও বললেন, অনেক ছোট বয়স থেকে ক্লাস 3 থেকে আপনার এই ইন্টারেস্টটা ডেভেলপ করে তারপর দীর্ঘদিন ধরেই কাজটা করছেন। একদিকে কিছুটা হলেও তো বিপজ্জনক, যতই আপনি এক্সপার্ট হন না কেন, কারণ একটু 2 বছর আগেই আপনার স্নেক বাইট হয় এবং এর মধ্যে একটা রিস্ক ইনভলভ রয়েছে। এবং যে কাজটা করছেন কিছুটা খরচা সাপেক্ষ, কারণ আপনাকে বিভিন্ন জায়গায় যেতে হচ্ছে, বিভিন্ন যন্ত্রানুপাতি কিনতে হচ্ছে, তা সাপের রক্ষণাবেক্ষণ বা আপনার সাথে আরো কয়েকজন কাজ করছেন, সব মিলিয়ে একটা এটার সঙ্গে একটা মানিটারি ইনভলভমেন্ট রয়েছে। অথচ আপনি সাপকে নিয়ে কোনো ব্যবসা করেন না, বা মানে তাদের বিষ বিক্রি করা বা এই জাতীয় কিছু করা সাপকে কেন্দ্র করে, বা সাপ ধরে আপনি সেখান থেকে অর্থ রোজগার করছেন না। সবটাই হচ্ছে ভালো লাগার জায়গা থেকে আপনি করছেন, একটা সোসাইটিকে আপনি একটা কন্ট্রিবিউট করছেন। এই যে দীর্ঘদিন ধরে আপনি করছেন, সেখান থেকে কোনো সরকারি অনুদান পাচ্ছেন না বা কোনো হেল্প পাচ্ছেন না, সম্মান পাচ্ছেন, প্রচুর ভালোবাসা পাচ্ছেন, কিন্তু এর বাইরে অন্য কিছু পাচ্ছেন না। কিভাবে আপনি নিজেকে কি করে ম্যানেজ করেন, মেনটেন করেন, আপনার ফ্যামিলিকে কি করে মেনটেন করেন? মানে আমার এইটা কিন্তু অনেকের কাছে একটা প্রশ্ন, মানে আজকের এইখানে নয়, আপনাকে যেহেতু এই অঞ্চলে বহু মানুষ চেনেন, হ্যাঁ, তারা আপনাকে রেসপেক্ট করেন একটা জায়গা থেকে যে আপনি নিঃস্বার্থভাবে কাজ করছেন, কিন্তু এটা করছেন কিভাবে? নিজেকে মেনটেন করা, আপনার ফ্যামিলি রয়েছে আমরা জানি, সেটাকে মেনটেন করা, সেটা আপনি কি করে করছেন? হ্যাঁ বলি, সেটা হচ্ছে দেখুন আমার সামান্য কিছু মানে মানে ইয়ে আছে যেখান থেকে আমি ইনকাম আসে আর কি, সামান্য খুবই। আর আমার ওয়াইফ হচ্ছে আপনার স্কুল টিচার এই ব্যান্ডেল সেন্ট জনসের। হ্যাঁ, এই দুজনে মিলে ইনকামে মোটামুটি চলে যায়। আর একটি বাচ্চা, ও অক্সিলিয়ামে পড়ে ক্লাস 8-এ। হ্যাঁ, এর ফলে চলে যাচ্ছে আর কি এরকম ভাবে, বুঝলেন? মানে খুবই আচ্ছা, এই সামান্য। যে সরকারের যে সেইভাবে আপনাকে প্রয়োজন বলে বিভিন্ন থানা থেকে, কখনো অন্যান্য সরকারি দপ্তর থেকে ফোন করা হয় এবং আপনি একদম সেখানে ইমিডিয়েট অ্যাকশন নেন, কিন্তু সেই জায়গা থেকে যদি আপনার এই কাজকে এগিয়ে, আপনাকে ব্যক্তিগতভাবে না, কিন্তু আপনার এই প্রজেক্টকে বা আপনার কাজকে, সেটা সেই রকম ভাবে সাহায্য যে আপনি পাননি, সেই ব্যাপারে কোনো অনুযোগ রয়েছে বা আপনার কোনো দাবি দাওয়া রয়েছে যেটা আপনি পেশ করতে চাইবেন সরকারের কাছে? না, আমার যেটা সেটা হচ্ছে যদি আমরা এরকম কোনো ফান্ড পেতাম তাহলে কাজটাকে না আরো খুব মানে কনস্ট্রাকটিভ ওয়েতে আরো বড় মাপের করতে পারতাম। হ্যাঁ, এইটা আমার কাছে মানে সরকারের কাছে এটাই আমার মানে অনুরোধ। আর যদি কখনো মনে হয় তাহলে এই আর কিছু না, আর কোনো অভিযোগ আচ্ছা টভিযোগ নেই। আচ্ছা, ওকে। চন্দনদা, আমরা শেষের দিকে চলে এসেছি, দু একটা যদি আর আপনি দেখাতে চান। আপনি জানি আপনার কাছে প্রচুর কালেকশন রয়েছে, কিন্তু আবার কোনো সময় কলেজে এসে আরো বড় আকারে আমরা করব, কিন্তু আজকে যদি আর দু একটা আপনি দেখান স্পেসিস যেগুলো সচরাচর দেখা যায় না, করে আমরা আজকের এই সেশনটা কমপ্লিট করবো। আপনি কন্টিনিউ করতে পারেন। হ্যালো। হ্যাঁ হ্যাঁ বলুন চন্দ্রদা, আর কি কিছু দেখাবেন স্পেসিস আপনি? না, আর কিছু আছে? না, আর কিছু নেই এই মুহূর্তে, বুঝলেন? শুভম, তাহলে আমরা শেষ করি এবার। একদম
চন্দনদা এবং আপনার যে টিম রয়েছে, আপনি যদি একবার ক্যামেরাটা আপনার দিকে এবার একটুখানি ফোকাস করেন এবং আপনার সঙ্গে যারা কাজ করলো এতক্ষণ তাদেরকেও যদি একটুখানি একবার দেখিয়ে দেন, তাহলে আমার মনে হয় যে দ্যাট উড বি প্রপার জাস্টিস টু দেম অ্যাজ ওয়েল। ক্যামেরাটা এবার আপনি সোজা করে নিতে পারেন, যেভাবে শুরু করেছিলেন, একদম প্রথমে যখন শুরু করেছিলেন তখন যেভাবে। হ্যাঁ, এক্স্যাক্টলি, একদম পরিষ্কার বলুন। হ্যাঁ, এবার আপনার সাথে আর যাদেরকে আপনি দেখাতে চাইবেন যারা কাজ করলো। এই যেমন এই আমার স্টুডেন্ট, হ্যাঁ, এর নাম সৌমেন, সৌমেন ঘোষাল। ও প্রায় 10-12 বছরের উপর ধরে আমার সঙ্গে কাজ করছে সক্রিয়ভাবে, এবং বিভিন্ন সময় মানে ধরুন আমি নেই সেই সময় সৌমেন আমার কাজটা দেখাশোনা করে, বা ধরুন এই বিভিন্ন ইচ্ছা আছে যে এগুলো নিয়ে বিভিন্ন ডকুমেন্টারি করা ছোট ছোট, তো সেই ব্যাপারে ও মানে দুর্দান্ত পারফরমেন্স, যে মানে স্টেজ, মানে ধরুন নেচারটাও তো একটা বড় স্টেজ, সেইটাকে যেভাবে ও তৈরি করে দেয়, এই একটা মানে খুবই ভালো এবং স্কিল হ্যান্ডলার। হ্যাঁ, এবং আমার সঙ্গে কাজ করে, এবং হচ্ছে আপনাকে একে আপনাদের ওখানে নিয়েও গেছি, আপনাদের ইনস্টিটিউটে, মনে করে দেখুন, মুখ দেখলে একদম 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 একদম। হ্যাঁ, ওকে, থ্যাংক ইউ সৌমেন অ্যাজ ওয়েল, থ্যাংক ইউ সৌমেন, থ্যাংক ইউ চন্দনদা, থ্যাংক ইউ চন্দনদা, থ্যাংক ইউ সৌমেন, থ্যাংকস টু বোথ অফ ইউ। আপনারা অনেকটা সময় দিলেন আজকে, আর আমরা অনেক কিছু জানতে পারলাম, এবং সব থেকে বড় কথা যে দেখতে পেলাম, আমরা ভেবেছিলাম। হ্যালো হ্যালো, শুভম কি? হ্যাঁ বলুন। এক মিনিট চন্দনদা, শুভমের মধ্যে মাইক্রোফোনে কিছু প্রবলেম। শুভম কি শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ বলুন। এক মিনিট চন্দনদা, এক মিনিট। হ্যাঁ ঠিক আছে, ঠিক আছে, ওকে। চন্দনদা, আমাদের যদি আপনি কমেন্ট সেকশনটা পড়েন তাহলেই বুঝতে পারবেন স্টুডেন্টদের কিরকম ফিডব্যাক। চ্যাট বক্স স্টুডেন্ট ওভারওয়েলম, সব প্রচুর, তারা ওভারওয়েলম এবং প্রচুর মেসেজ করছে। আচ্ছা আচ্ছা, থ্যাংক ইউ সো মাচ। আমি শুভম, আর আরেকটা ব্যাপার বলি যে স্যার, আমাদের ওই আপনার ভেরি রিসেন্ট আর কি, অনেকদিন আগে ইউটিউবে আপলোড করেছিলাম ওই ভিডিও, আরো কিছু আছে, তো আমরা যদি এনারা ইন্টারেস্টেড হন দেখতে বলবেন। হ্যাঁ, ওই চন্দন ক্লেমেন্ট সিং। হ্যাঁ চন্দনদা, আপনি আপনার ফোন নাম্বার বা আপনার ইউটিউব চ্যানেলের লিংক বা আপনার ফেসবুকে আপনার যে আপনার অর্গানাইজেশন, নিজের অর্গানাইজেশন আছে, নেস্ট ফর নেচার এন্ড সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট, আপনি যদি তার কথা বলে দেন একটু। হ্যাঁ বলে দেবো এখন। হ্যাঁ বলে দিন প্লিজ। আচ্ছা, আমার নাম হচ্ছে চন্দন ক্লেমেন্ট সিং, ChandanClement ক্লেমেন্ট SINGH সিং, চন্দন ক্লেমেন্ট সিং আমার এই নামে ফেসবুক আছে। আর আমাদের একটা পেজ আছে, নেস্ট ফর নেচার অ্যান্ড সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট বলে একটা পেজ আছে, সেটা তো আপনারা লাইক করতে পারেন। আর চন্দন ক্লেমেন্ট সিং বলে একটা ইউটিউবে একটা চ্যানেলও করেছি, তো সেটাকেও আপনারা সাবস্ক্রাইব করলে ভালো হবে। স্যার, পেজ কিসের নামে আছে? পেজ কিসের নামে আছে? হ্যাঁ, কি বলছেন? পেজ কি নামে আছে? নেস্ট ফর নেচার অ্যান্ড সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট। আমি স্টুডেন্টদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে চন্দনদার হোয়াটসঅ্যাপ প্রোফাইল আর এই পেজের লিংক শেয়ার করে দেবো। আমি ওই পেজের মেম্বার, চন্দনদার সঙ্গে ফেসবুকেও আছি, আমি পাঠিয়ে দেবো লিংক। আচ্ছা আচ্ছা, আর আরেকটা ব্যাপার বলি, যদি মাস্টারমশাইদের উদ্দেশ্যে বলছি, যদি স্টুডেন্টরা কোনোদিন ধরুন নেচারে আপনার ধরুন কোনো ট্রেকিং বলুন বা কোনো নেচার ওরিয়েন্টেড আপনার ওই ফটোগ্রাফি করতে চায়, যোগাযোগ করবেন, একসঙ্গে থাকবো, ভালো লাগবে, খুব এনজয় করতে পারবো। শীতকালটা খুব দারুণ সময়। হ্যাঁ, যদি আপনাদের মনে হয় তাহলে আমি, আমার টিম সবাই থাকবে, তো আপনারা কিন্তু মানে ভালো ভালো জায়গা ঘোরাবো। নিশ্চিতভাবে চন্দনদা, আমরা কলেজ থেকে তো ফটোগ্রাফি কন্টেস্ট করি, তারপর আমরা ফটো ওয়াক করি, হ্যাঁ, ফটো ওয়াক কন্টেস্ট হয় আমাদের, তো খুব ভালো জানা রইলো। তো ফটো ওয়াক কন্টেস্ট আমরা হতেই পারে, এর পরেরটা হয়তো ওয়াইল্ড লাইফ ফটোগ্রাফির উপর যদি হয় বা নেচার ফটোগ্রাফি হয়, তো খুব ভালো। ঠিক আছে, শুভম, এবার আমরা কমপ্লিট করি। বছর আমরা সাসপেন্ড। একদম 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 রূপম দা। সো আমরা আজকের সেশন এখানে কনক্লুড করছি। থ্যাঙ্কস টু অল অফ ইউ। আবার পরের সেশন, এর পরে যে সেশন সেটা হচ্ছে অ্যান্টি র্যাগিং কমিটির একটা প্রোগ্রাম রয়েছে, সেই অ্যান্টি র্যাগিং কমিটির প্রোগ্রামে তো সবাই জয়েন করবে শিডিউল টাইমে। সো থ্যাঙ্কস টু অল অফ ইউ।
অনেক ধন্যবাদ প্রত্যেককে। হ্যাঁ, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ চন্দন দা, থাকার জন্য অনেক ধন্যবাদ। ঠিক আছে, ঠিক আছে, ওকে। আমি ভিডিও রেকর্ডিং লিংক আপনাকে পাঠিয়ে দেবো। ওকে, ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। থ্যাংক ইউ।